Galloway.
비두리 마니사이 내우풋 메루네 마니사이 아다마미두니 예수스 내사이 Oh, Swami, uirana Yesu, uirana Jesus, uirana Jesus, uirodu karu, uirana unne prodise, uirana unne prodise.
Leopold Marune Manisai Adamamidune Jesus Nisai Oh Swami Utum Devidun Kai me utum Devidun Nama de motum Osasvo Meu dessa não bebedo cai meu bebedo nama de motor osas bebedo Edom namo yosasu Azozom laban no sai Omaset kayom osasu Devidun, oh Devidun Bebedo no gai meu bebedo no enamo de moto o sasco bebedo no etum namo o sasco Sabab api gana karmu, api handok salah gana karmu. Hey.
Orana kashandara nama sitere ke yansara nama shitara kasandara nama. Oh kalara kashandara na 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 yansere. පාෂාන් හැමතිස්සම කියනවා වගේ මෙතන සුපර් ස්ටාර්ස්ලා කවුරුත් නැහැ. ඔබට දෙවියන් වහන්සේගේ ස්පර්ශයක් අවශ්‍ය නම් ඔබ මේ මොහොතේ හඬ ගන්න. ඔබ අතෝසවන්න. ඔබට ස්පර්ශයක් ඇත්තටම අවශ්‍ය නම් ඔබ අතෝසවන්න. අත් දෙක එකට තියාගෙන ටැග් එකක් ලබා ගන්න බෑ නේද? ටැග් එකක් ලබා ගන්න නම් අත් දෙක දිගු කරන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේ වෙත. මේ තමයි වෙලාව, මේක තමයි කාලය. මේ මොහොත මිස් කරගන්න එපා. මේ මොහොත මිස් කරගන්න එපා. ඔබේ කට ඇරලා දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක කතා කරන්න. ඔබේ කට ඇරලා දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක කතා කරන්න මේ උදෑසන. දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නවා ඔබ එනකන්. ඔබ එනකන් දෙවියන් වහන්සේ මේ උදෑසන බලා සිටිනවා. ඔබ හඬ ඔබ මොරගසනකන් දෙවියන් වහන්සේ බලන් ඉන්නවා.
මොහොතක් අරගෙන අපි දැස් වසාගෙන ඉමු. අපි ඔක්කොම ඇස් දෙක වහගමු. මට හැඟෙනවා මේ මොහොතේ ස්වර්ගයේ විවෘතයි කියලා. අපි හැමෝම ඇස් දෙක වහගමු. ඊළඟ තප්පර 30 අරගෙන අපේ දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක අනුගමනය කරමු. කැදෙවට ස්තුති කරමි පියාණනි. ඔබගේ ප්‍රේමය අපට පෙන්වන්නට අපට දැනෙන්න ඔබ අපව තෝරාගත්තට ස්තුතියි පියාණනි. ඔබ තරම් ප්‍රේමණීය දෙවි කෙනෙක් නෑ පියාණනි. උතුම් වූ බලවත් වූ දෙවිඳුන් ඔබයි. ඔබේ නාමය යහපත්. ඒ නාමය බලවන්තයි පියාණනි. ඒ නාමයෙන් කළ නොහැකි දෙයක් නෑ පියාණනි. සියල්ල ඔබගේ නාමයට යටත් පියාණනි. ඒ විශිෂ්ට වූ නාමය අප තුළ තිබෙන නිසා ස්තුති පියාණනි. ඔබට ස්තුති ප්‍රශංසා වේවා. හලෙලුයා 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 හලෙලුයා. ඔබට මහිමය වේවා. හලෙලුයා. கீதனைக்கு மேல் தேசன பிரீதியன் ஸ்ரீநாத. எத்தனை பேர் இந்த காலை வேளையில சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க? அப்பை மூணவால் வலின்නම් පේන්නේ ඒ ප්‍රීතිය. உங்களுடைய முகத்தினால் அந்த சந்தோஷம் எங்களுக்கு விளங்கவில்லை. ප්‍රීතිය පෙන්වන එක දෙයක් තමයි අපේ හිනාව කියන දේ. சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்துகிறது ஒரே ஒரு காரியம் இருக்கிறது, அது எங்களுடைய சிரிப்பு. අපි මරණ ගේට නෙමෙයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයට. நாங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். අපි එතකොට ඊටමත් ප්‍රීතියෙන් සන්තෝෂ වෙන්න අවශ්‍යයි. அங்கு இருக்கும் பொழுது நாங்கள் நினைக்க முடியாத அளவுக்கு சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டியது அவசியமான ஒன்று. අපේ තියෙන ප්‍රශ්න අභියෝගයටත් වඩා අපි ප්‍රීති වෙන්න ඕනේ. මක් නිසාද මේ ප්‍රීතිය දෙවිදුන් අපි ළඟ ඉන්නවා. எங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனை சூழ்நிலைகள் இருந்தாலும் நாங்கள் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும். காரணம் சந்தோஷத்தை கொடுக்கிற தேவன் எங்களோடு இருக்கிறார். ආමෙන්. ஆமென். ආමෙන්. ඔබට පුළුවන් නම් උන්වහන්සේට හොඳ අපල සන්නාදයක් දෙන්න. தேவனுக்கு நல்ல கரகோஷத்தை தருங்க. ඔබට පුළුවන් අසන් ගන්න. உங்களுக்கு முடியும் அமர்ந்து கொள்ள. පැමිණ සිටිනව සියලු දෙනාම කෝනස්ටෝන් පවුලට ඉතාමත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. வந்திருக்கிற உங்கள் யாவரையும் கர்த்தரும் இரட்சகருமான இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பான நாமத்தில் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன். මේ ස්ථානයට අලුතෙන් පැමිණ සිටිනවා නම් ඔබගේ අතක් කොසවලා සංකේතවත් කරන මෙන් මං ඉල්ලා සිටිනවා. இன்று இந்த இடத்திற்கு புதிதாக யாராவது வந்திருப்பீர்களானால் உங்களுடைய ஒரு கரத்தை உயர்த்தி உங்களை அடையாளப்படுத்தும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். කරුණාකර ඔබගේ ජංගම දුරකථනයේ මේ ස්ථානයේදී නිශ්ශබ්දව තබා ගන්නක් මෙන් මං ඉල්ලා සිටිනවා. මක් නිසාද ඔබට මෙන්ම අනිත් අයට බාධාවක් නොවන පිණිස. தயவு செய்து உங்களுடைய தொலைபேசி அமைதியாக வைத்துக் கொள்ளும்படியாக கேட்டுக்கொள்ளும். காரணம் அது தேவனுடைய வசனத்தை கேட்கும் பொழுது உங்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் அது ஒரு தடையாக இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக. Echoes of Jericho මේක යූත්ලා වෙනුවෙන් පවත්වනා විශේෂ වැඩසටහනක්. ඒ නිසා මම ආරාධනා කරනවා තරුණ තරුණියනි ඒකට සහභාගී වෙන්න. මේක තිබෙන්නේ දෙසැම්බර් මාසේ
6 වන දින සවස් 5 ඉඳන් 7 වෙනකම් මොරටුවේ අපේ සභාවේ යූත්ලත් මේකට සහභාගී වෙනවා. බලවත් යූත් වැඩසටහනක් වෙන්න යනවා. ඒ නිසා මම දිරි ගන්නවා. ඔයගලන් පැමිණෙන්න ඔයගලන් දන්න අය තව දන්න අය ඉන්නවනම් ඒ අයත් සමග කැඳවන්න කියලා. எக்கோஸ் ஆஃப் ஜெரிகோ அது இங்கு இருக்கிற வாலிபர்களுக்காக புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நாங்கள் கடந்த வருடமும் இதே போலவே ஒன்று செய்தோம். அது வருகின்ற டிசம்பர் மாதம் 6ஆம் தேதி மாலை 5 மணி முதல் 7 மணி வரை விடுதலை நடைபெற இருக்கிறது. உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வாலிபர்களின் கூட உற்சாகப்படுத்தி அழைக்கிறேன். அதில் வந்து கலந்து கொண்டு தேவனுடைய சந்தோஷத்தையும் அவருடைய அழைப்பையும் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக. ඒ වගේම අපේ මේ අවුරුද්දේ පවත්වන්නව නත්තල් සැනකෙළිය අපි පවත්වන්නට යන්නේ බණ්ඩාරනායකපුර ක්‍රීඩාංගණයේ. ඔබ සියලු දෙනාම දන්නවා ඒ ස්ථානය. ඒ සඳහා මන් දිරි ගන්නවා සහභාගී වෙන්න හැමෝම ඔබ දන්නා වූ අයට ඒ සඳහා ආරාධනා කරන්න මේ වැඩසටහනට. මේක තියෙන්නේ දෙසැම්බර් 20 උදෑසන 10 ඉඳන් හවස 5 වෙනකන් තිබෙනවා. ඔබට පුළුවන් ඒ ස්ථානයට සම්බන්ධ වෙන්න. මේකේ විශේෂ වැඩසටහන මේකේ විශේෂම දේ වන්නේ අපි සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කරන්න යනවා අන් අයට. ඒ වගේම ඒ සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කරන්න අපි එක පවුලක්සේ රැඳී සිටින්න ඕනේ. විනෝදය ආදරය හැම දෙයක්ම පිරිච්ච දෙයක් වෙන්න යනවා මේ ස්ථානයේ. ඒ නිසා මන් දිරි ගන්නවා ඒකට අනිවාර්යෙන් සහභාගී වෙන්න කියලා. எங்களுடைய கிறிஸ்துமஸ் வருகின்ற மாதத்தை முன்னிட்டு கார்னர்ஸ்டோன் மெனு கிறிஸ்துமஸ் கார்னிவல் ஒன்று நடக்க இருக்கிறது. அது டிசம்பர் 20ஆம் தேதி பண்டாரநாயக்கபுரம் மைதானத்திலே காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை நடக்க இருக்கிறது. அங்கு உங்களுக்காக அநேக காரியங்கள் ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அங்கு சுவிசேஷம் கூட அறிவிக்கப்பட இருக்கிறது. அங்கு வேடிக்கை, விளையாட்டு, இசை மற்றும் குடும்ப மகிழ்ச்சி ஒரு சகோதரத்துவமும் அங்கு வர இருக்கிறது. உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் உற்சாகத்தோடு அழைக்கிறேன் அதற்கு வந்து கலந்து கொள்ளும்படியாக. අපගේ ගෘහසෛල පටන් ගන්නවා මාළඹේ, කමතවත්ත, අරුණෝදය මාවත, පොල්වත්ත, බත්තරමුල්ල, පනාතමුල්ල යන ප්‍රදේශයන් වල ඔබ එම අවට සිටිනවා නම් ඔබට පුළුවන් එම ගෘහසෛල වලට සම්බන්ධ වෙන්න. நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் எங்களுடைய வீட்டு செல் கூட்டங்கள் மீண்டுமாய் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. மாலம்பே, கமத்தவத்த, அருணோதய மாவத்த, பொல்வத்த, பத்திரமுள்ள, வனாத்தமுள்ள ஆகிய இடங்களில் அது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. உங்களுக்கு ஒரு உற்சாகம் இருக்குமானால், நான் அதில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தோன்றினால், நீங்கள் இருக்கிற அந்த பிரதேசங்களில் அந்த செல் கூட்டங்கள் நடந்தால் அதில் நீங்கள் சென்று ஒரு சகோதரத்துவத்தோடு ஒரு குடும்பமாக கலந்து கொள்ள முடியும். පුද්ගලික යාඥාවන් සඳහා සභාව ඔබට විවෘතයි. හැමදාම කියනවා වගේ සභාව ඔබ වෙනුවෙන් විවෘත කරලා තිබෙනවා. ඔබට පුළුවන් යාඥා කරන්න යම්කිසි මඟ පෙන්වීමක් අවශ්‍ය නම් සභාවට එන්න පාලකතුමාත් රැඳී සිටිනවා. සඳුදා සිට සිකුරාදා දවසේ උදෑසන 8 සිට හවස 4 දක්වා එම කාලයන් තුළ ඔබට පුළුවන් සභාවට එන්න. தனிப்பட்ட ஜெபத்திற்காக எங்களுடைய சபை திறந்திருக்கிறது. நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் சொல்கிறோம், உங்களுக்காக எங்களுடைய சபை எப்போதுமே திறந்திருக்கும். உங்களுக்கு தனியாக ஜெபிக்க ஒரு இடம் இல்லை என்றால், அமைதியான ஒரு இடம் இல்லை என்றால் உங்களுக்கு முடியும். திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை 8 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை எங்களுடைய சபை திறந்திருக்கும். எங்கள் சபை போதகர் கூட இருப்பார். உங்களுக்கு முடியும் வந்து தனிப்பட்ட ஜெபத்தை செய்து கொள்ள. මාසෙකට එක ආත්මයක් දිනමු. අපි හැමදාම කියනවා වගේ ඔබට කාඩ් පතක් ලබා දීලා තිබෙනවා මාසෙකට එක් ආත්මයක් කියන. මාසෙන් මාසෙට ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට කෙනෙක්ව කැඳවන්න අවශ්‍යයි. සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ හැමදාම. අපි දිරි ගන්නවා වගේ කාලය අත ළඟයි. උන්වහන්සේගේ පැමිණීම මොන මොහොතේද කියලා දන්නේ නැහැ. අපි ඒකට සූදානම් වෙන්න ඕනේ. උන්වහන්සේ සතුට වෙන දෙයක් තමයි උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යෙට කෙනෙක් කැඳවනවා නම් ඒක උන්වහන්සේ ඉතාමත් ප්‍රීතියෙන් දකින්නව දෙයක්. අපි කට්ටියට සුභාරංචිය කියන්න ඕනේ වගේම උන්වහන්සේගේ අභිමුඛය තුළට අපි කට්ටියව කැඳවන්න ඕනේ. மாதத்திற்கு ஒரு ஆன்மாவை வெல்லுதல், நாங்கள் இது நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள். அநேக காலங்களாக நாங்கள் இதை சொல்லி முடித்திருக்கிறோம். நாங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட சந்தோஷத்தையும் ரட்சிப்பை இன்னொருவர் பெற வேண்டியது அவசியம். எங்களுடைய வேதம் எங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறது, 99 நீதிமானை பார்க்கிலும் ஒரு பாவி ரட்சிப்பை பெறும் பொழுது எங்களுடைய பரலோகம் மிகவும் சந்தோஷமாக படுகிறது. நாங்கள் அனைவருக்கும் சுவிசேஷத்தை சொல்லி அவருடைய வருகை சமீபமாக இருக்கிறது. அவருடைய வருகையின் போது நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் நீதிமானாக அவருக்கு முன்பிலே நிற்க வேண்டும். நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் கடவுளை அறியாத அனைவருக்கு சுவிசேஷத்தை சொல்லுவது மட்டுமல்ல, அவரை தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கும் அழைத்து கொண்டு வர வேண்டும். உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிற தேவனுடைய வார்த்தையை அனைவருக்கு பகிரும்படியாக. තව නිවේදනයක් තිබෙනවා කියන්ට. දෙසැම්බර් මාසේ 6 වෙනි දින
උදෑසන 10 ඉඳන් දවල් 1 වෙනකන් සබත් පාසල් දරුවන්ට කුඩා දරුවන්ට මේ ස්ථානයේ වැඩසටහනක් පවත්වනවා. ඒකට මම ආරාධනා කරනවා ඒ සබත් පාසලේ දරුවන් වගේම සබත් පාසල් ගුරුවරුන් ඒ සඳහා සහභාගී වෙන්න කියලා. ඒ වගේම ඔබ දන්නව තවත් ළමයි ඉන්නවා නම් අවුරුදු 3ත් 11ත් වයස අතර ළමයි ඉන්නවා නම් ඒ අයවත් කැඳවන්න. ඒ අයට ආරාධනා කරන්න මේ වැඩසටහනට එන්න කියලා. ඔබ එහෙම ළමයි ගේනවා නම් පිටි අපිට දැනුවත් කරන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා කාරුණිකව. விசேஷித்த அறிவித்தல் இருக்கிறது. வருகின்ற 6ஆம் தேதி காலை 10 மணி முதல் 1 மணி வரை என்னுடைய ஞாயிறு பாடசாலையில் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கான ஒரு நிகழ்வு ஆயத்தப்பட்டு இருக்கிறது. இங்கு இருக்கிற ஒவ்வொரு ஞாயிறு பாடசாலையில் இருக்கிற பிள்ளைகள் வருவதோடு அவர்களுக்கு கற்பித்து கொடுக்கிற ஞாயிறு பாடசாலையில் இருக்கிற ஆசிரியர்களும் கூட அதில் கலந்து கொள்ள முடியும். நீங்கள் இருக்கிற பிரதேசத்திலிருந்து பிள்ளைகளை அழைத்து வந்தால் நீங்கள் எத்தனை பேரை அழைத்து வருகிறீர்கள் என்று எங்களுக்கு நீங்கள் அந்த எண்ணிக்கையை கொடுக்க வேண்டும். දැන්වීම එපමණයි. සම්මාදම් හා දසෙන් කොටස් සඳහා සියලු දෙනාම සූදානම් වෙමු. அறிவித்தல்கள் முடிந்தது. நாங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு தசம பாகங்களை கொடுக்கிறதுக்காக ஆயத்தப்படுவோம். උන්වහන්සේගේ වචනය මලාකී 3:10 කියනවා. මාගේ ගෘහයේ භෝජන තිබෙන පිණිස ඔබ සැම ගබඩාගෙට ඔතු සියල්ල ගෙනවුන්. මා විසින් ඔබ සැමට අහසේ කවුළු හැර ඉඩම් මදි වෙන තරම් ඔබ සැමට ආශිර්වාදයේ වගරා දෙන්නේ නැද්ද කියා. එහින් මා සෝදිසි කර බලාපන්නායයි. සේනාවල ස්වාමීන් වහන්සේ කියනසේක. ආමේන්. மல்கியா 3வது அதிகாரம் 10வது வசனம். இந்நாளாயத்தில் ஆகாரம் உண்டாயிருக்கும்படி தசம பாகங்களை எல்லாம் பண்டசாலையிலே கொண்டு வாருங்கள். அப்பொழுது நான் வானத்தின் பல கனிகளை திறந்து இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் உங்கள் மேல் ஆசீர்வாதத்தை வர்ஷிக்க மாட்டேனோவென்று அதனால் என்னை சோதித்து பாருங்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ஆமென். තව පොඩි නිවේදනයක් තිබෙනවා. දේවමය අවසානයෙන් පසු යූත්ලා තරුණ තරුණියන් යන්න අදිස් වෙන්න එපා. පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා දැනුවත් කරන්න වගේම සාකච්ඡා කරන්න. ඒ වගේම කාන්තාවනොත් යන්න අදිස් වෙන්න එපා. කාන්තාවන්ටත් පොඩි දේවල් තිබෙනවා කිහිපයක් සාකච්ඡා කරන්න වගේම දැනුවත් කරන්න. දේව මෙහින් පසු රැඳී සිටින මෙන් කරුණාවෙන් මං ඉල්ලා සිටිනවා. இன்னொரு அறிவித்தல். ஆராதனை முடிந்த பிறகு வாலிபர்களும் பெண்களும் செல்ல வேண்டாம். உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய காரியங்கள் சில இருக்கின்றன. அதனால் அதை கேட்டுவிட்டு செல்லும்படியாக அழைக்கிறோம். நாங்கள் அனைவரும் சிறிது நேரம் எழுந்திருப்போம். සම්මාදම් දස කොටස කොමුතු කරන මොහොතේදී தசம பாகங்களை சேகரிக்கும் வேளையில் මම ඉල්ලන්ට නමස්කාරයේ ගීතික නමස්කාර කණ්ඩායමකින් நான் கேட்க போகிற இந்த நமஸ்கார අපේ குழுவில் ප්‍රීතියේ සෙනග ආමෙන්. நாங்கள் சந்தோஷமான කී ஜனங்கள். දෙනෙක් ප්‍රීතියෙන් ඉන්නවද මේ எத்தனை උදෑසන? பேர் சந்தோஷமா කී இருக்கிறீர்கள்? දෙනෙක් ලෑස්තිදුන් වහන්සේව ප්‍රශංසා කරන්නට? எத்தனை பேர் தேவனை துதிக்க ஆயத்தமா இருக்கிறீர்கள்? කී දෙනෙක් ලෑස්තිදුන් වහන්සේට මුළු හදවතින් උන් වහන්සේව ප්‍රශංසා කරන්න? බලමු எத்தனை මොකද? பேர் ஆயத்தமா இருக்கிறீர்கள்? முழு இதயத்தோடு තේරුම් தேவனை ගන්න துதிக்க. ඕනේ කිතුණුවාගේ ප්‍රීතිය කිතුණුවා පෙන්වන්නේ විවිධාකාර විදියට. தெரிந்து கொள்ளுங்கள், கிறிஸ்தவர்களுடைய சந்தோஷத்தை அவர்கள் வெவ்வேறு விதமாக காட்டுவார்கள். බයිබලයේ කියනවා ගීතාවල 150 වෙනි පරිච්ඡේදයේ வேதத்திலே சங்கீதம் 150வது அதிகாரத்திலே ගීතාවල 100 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කියනවා උස් අඬින් දෙවිඳුන්ව ප්‍රශංසා කරන්න. எங்களுடைய அதிகமான மூச்சினால் அவரை துதிக்க வேண்டும். වාදන වලින් උන් වහන්සේව ප්‍රශංසා කරන්න. வீணையினால் அவரை துதிக்க வேண்டும். ඔරණය හඬින් උන් වහන්සේව ප්‍රශංසා කරන්න. அவர்கள் கரகோஷங்களால் அவரை துதிக்க வேண்டும். උස්ම ඇති සියල්ල උන් වහන්සේව ප්‍රශංසා කරන්න. சுவாசம் இருக்கிற அனைத்தும் தேவனை துதிக்க வேண்டும். ஆமென். ඒ වගේම அதை போலவே ගීතාවල 150 විශේෂ දෙයක් කියනවා. சங்கீதம் 150லே முக்கியமான ஒன்று சொல்லப்படுகிறது. නැටීමෙන්ද நடனத்தின் மூலமும் ගැයීමෙන්ද பாடலின் மூலமும் උන් වහන්සේව ප්‍රශංසා කරන්න. தேவனை துதியுங்கள். සමහරක් අයට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා සභාව ඇතුලේ කවුරු නැටුවද කියලා ලොකු ප්‍රශ්නයක්. சில பேருக்கு பிரச்சனை இருக்கிறது, ஒருவர் நடனம் ஆடினால் அது இன்னொருவருக்கு பிரச்சனையா එයාට මම இருக்கும். කියනවා ගීතාවල 150 වෙනි පරිච්ඡේදය කියලා කියවන්න. அவர்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன், போய் 150வது அதிகாரத்தை சொல்லுங்கள் என்று. ගීතාවල 150 වෙනි පරිච්ඡේදය පැහැදිලිව කියනවා නැටීමෙන්ද ගැයීමෙන්ද උන් වහන්සේව ප්‍රශංසා කරන්න. சங்கீதம் 150வது அதிகாரம் எங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறது, நடனத்தினாலும் பாடலினாலும் அவளை துதியுங்கள் என்று. ඊදෙන ප්‍රීතියෙන් ඉන්නවද මේ උදෑසන? எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கிறீர்கள் இந்த காலை வேளையில? අපි අත්පොළ සම් දෙන මැද්දේ নমස්කාර කරපේ ප්‍රශංසාවේ ගීතිකාවකට. Kanduledi, sitama satutedi, novama eriyati, obonamodimi,
ඔබ නමදිමි සතුමන් ආවේ යන විටදී ඔබ නම දෙන්නේ මා සතු දෙන්නේ යන කාල ඔබ නම දින්නේ පාසසමි මා දිවි ඇති දුරා නායනමි මා ඔබේ ගුණ කියා පාසසමි මා දිවි ඇති දුරා නායනමි මා ඔබේ ගුණ කියා කඳුලේදී සිත මා සතුටේදී ලොව මා හැර යදී ඔබ නම දිනේ කඳුලේදී සිත මා සතුටේදී ලොව මා හැර යදී ඔබ නම දෙමේ සතුමන් පාවී යන විටදී ඔබ නම වෙන්නේ මා සතුටේ නැතිනේ යන කල ඔබ නම දින්නේ වාසසමි මා දෙවි දුරා කායනෙමි මා ඔබේ ගුණ කියා වාසසමි මා දෙවි දුරා කායනෙමි මා ඔබේ ගුණ කියා වාසසමි මා දෙවි දුරා කායනෙමි මා ඔබේ ගුණ කියා වාසසමි මා දෙවි දුරා කායනෙමි මා ඔබේ ගුණ කියා ඔබ දී නැවතත් ගන්නේ එවිදුන් මට සපයන්නේ මාහද දැන් පවසන්නේ දැසසුම් රජදුන් රජ ඔබදී නැවතත් ගන්නේ දෙවිදුන් මට සපයන්නේ මාහද දැන් පවසන්නේ දැසසුම් රජදුන් රජවේ පාසසමි මා දිවි ඇති තුරා නායනෙමි මා ඔබේ ගුණ කියා පාසසමි මා දිවි ඇති තුරා කායනෙමි මා ඔබේ ගුණ කියා පාසසමි මා දිවි ඇති තුරා කායනෙමි මා ඔබේ ගුණ කියා පාසසමි මා දිවි ඇති තුරා කායනෙමි මා ඔබේ ගුණ කියා Oh, hallelujah! Hallelujah! Sudiveva mage swami. Obe name අපි ඔසවනවා මේ උදෑසන. ඔබේ නාමය අපි ඔලට ඔසවනවා ස්වාමීනි මේ උදෑසන. ඔබ පමණයි ප්‍රශංසාව ලබන්නේ දෙවිඳුන්. ඔබ පමණයි උසස් වූ දෙවිඳුන්. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. நன்றி ஆண்டவரே. Amen. Amen. අපි උන්වහන්සේගේ අලංකාර ප්‍රශංසාව අභිමුඛත්වය අසුන් ගනිමු. ආමෙන්. நாங்கள் தேவனுடைய அலங்காரமான ராஜ்யத்தில் அமர்ந்து கொள்வோம். ඔබ අසුන් ගන්න මොහොතේ අපි নমස්කාර කරනවා අපොලොස් අන්නාදේ දෙමු. நீங்கள் அமர்ந்து கொள்ளும் நேரத்தில் நாங்கள் எங்களுடைய நமஸ்கார குழுவுக்கு ஒரு கைதட்டலை தருவோம். නැවතවත ඔබ දිරි ගන්නවනවා. එනම් දෙසැම්බර් මාස 22 පවත්වන්නා වූ අපේ நத்தல் சனකෙලිය. நான் மீண்டும் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன் அந்த 20ஆம் தேதி நடக்க இருக்கிற அந்த காணிவலை குறித்து. ගිය පාර අපේ නත්තල් අපි සැමරුවේ සභාව ඇතුලේ. நாங்கள் கடந்த வருடத்திலே கிறிஸ்துமஸை கொண்டாடினோம் எங்களுடைய சபைக்குள்ளாக. පැය කීපයකට පැය 3ක වගේ පොඩි කෙටි කාලයකට ஒரு 3 மணித்தியாலம் அப்படியான காலப்பகுதியில අපි අපේ ආදරවන්තයන් අපේ මිත්‍රයන්ට අපේ පවුලේ අනික් අයට ආරාධනා කරා මේ වැඩසටහනට. எங்களுடைய சபைக்கும் நாங்கள் அன்பு செலுத்துவர்களுக்கும் அநேக பேருக்கும் நாங்கள் அவர்களை அழைத்தோம். මේ වැඩසටහනට 300කට ලං වෙන පිරිසක් පැමිණියා. அங்கு 300க்கும் அதிகமான ஜனங்கள் அங்கு வந்திருந்தார்கள். හැබැයි මේ වසර දෙවියන් වහන්සේ මාව පෙළඹුවේ අපි මේක එළියට ගෙනියන්න ඕනේ. ආමෙන්. ஆனாலும் தேவன் என்னை இந்த வருடத்தில் அதை வெளியில் செல்ல வேண்டும் என்று මොකද දැන් உற்சாகப்படுத்தினார். කාලේ ඇති අපි ඇතුලේ වැඩ කරා. ආමෙන්. இது காலம் முடிந்தது நாங்கள் உள்ளுக்குள்ளாக வேலை දැන් අපි செய்தது. එළියට යන්න ඕනේ කාලේ ඇවිල්ලා இது තියෙනවා. நாங்கள் வெளியில் செல்லும் காலம் ඒ නිසා வந்திருக்கிறது. ඔබ මම දිරි ගන්නවා. அதனால் நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன். 20 වෙනි දින 20ஆம் திகதி උදේ 10 ඉඳලා காலை 10 மணி முதல் සවස පා නෙවෙයි සවස 4 නමුත් කමන්නේ සවස පා දක්වා ඉන්න කැමති අයට තවසරේ දෙනවා මේ.
4 மணிக்கு தான், ஆனாலும் 5 மணியிலிருந்து இருக்கிற அவர்களுக்கு நான் வாய்ப்பு கொடுப்பேன். ඔබ මම දිරිගන්වන අනිවාර්යෙන් සහභාගී වන්න. நீங்கள் கட்டாயமாக வரும்படியாக உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் உற்சாகப்படுத்துகிறேன். නිකන් එන්න එපා. சும்மா வர வேண்டாம். තව කෙනෙක් රැගෙන එන්න. இன்னொருவரையும் அழைத்து கொண்டு ඔබ வாருங்கள். ගොඩක් ගේම්ස් තියෙන්න යනවා. காரணம் அங்கு அநேகமான விளையாட்டுகள் இருக்க போகிறது. අපිට තම හම්බ වෙලා නැහැ. අපි එක ගේම් එකක් ලෑස්ති කරන්න යනවා ඩංකින් බකට් කියලා. ඒකට පාස්ටර් ෂෝන් තමයි මුලින්ම එකට සහභාගී වෙන්න යන්නේ. ආමෙන්. எங்களுக்கு இன்னும் கிடைக்கவில்லை. ஆனால் டங்கின் பக்கெட் அப்படிங்கிற ஒரு விளையாட்டு ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறது. அதுக்கு எங்களுடைய போதகர் தான் முதலில் செல்ல இருக்கிறார். මට ආදරය කරන, මට වෛර කරන, මට කැමති අය, මට අකමැති හැමෝටම පුළුවන් රුපියල් 500ක් ගෙවලා මාව නාවන්ට එදාට. ආමෙන්. அவருடைய அன்பு செலுத்துகிற, அவர் வைராக்கத்தோடு இருக்கிற, அன்பு அரவணைக்கிற அவர்கள் முடியும். அவர் ரூபாய் 500 கொடுத்து அவரை குளிப்பாட்ட. හිතේ දින දේවල් කටින් කියන්න බැරි වුණත් බෝල තුනක් දෙනේ බෝල තුනෙන් පුළුවන් හිතේ තියෙන ඔක්කොම දමලා ගන්න. ආමෙන්. வாயினால் சொல்ல முடியாதது 3 பந்துகள் இருக்கின்றன, அந்த பந்தின் மூலம் வெளிக்காட்ட முடியும். හalleluya. ஹalleluya. ඒ වගේ මම විතරක් නෙවෙයි. அது மட்டுமல்ல, நான் අපි மட்டுமல்ல, සෙනග මැද්දේ කයිප දෙනෙක් තෝර ගන්නට යනවා. நாங்கள் இந்த ஜனங்களில் இருந்து சில பேரை සමහරවිට தேர்ந்தெடுக்க ඔබට போகிறோம். එයාට හිතේ තියෙන දේ කියන්න බැරි නම් බෝල තුනක් දෙනවා පැල් කීයකට හරි ඒක අරගෙන ඔබ හිතේ තියෙන විදියට ඔබ ගහලා එයා හොඳට නහවන්න. அவரை குறித்து எங்களுடைய மனதில் இருக்கிறதை சொல்ல முடியாது, ஆனாலும் 3 பந்துகள் கொடுக்கப்படும். பந்தின் மூலமாக உங்களுடைய இருதயத்தில் இருக்கிறதை ඒ சொல்லிவிடுங்கள். විතරක් නෙවෙයි. அது மட்டுமல்ல, තවත් විවිධාකාර සැනකිලි ස්ථාන එතන තියෙන්න යනවා. இன்னும் வெவ்வேறு விதமான காரியங்கள் நடக்க இருக்கின்றன. කුඩා දරුවන්ට බවුන්සින් කාසල්ස් දෙකක් අපි ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. அந்த சிறு பிள்ளைகளுக்காக ஒரு விளையாட்டு நடத்தப்பட்டிருக்கிறது. අපි ලෑස්ති කරලා තියෙනවා කෑම මධ්‍යස්ථානයන් කීපයක්. அங்கு உணவுக்காக சில இடங்கள் ඔබට ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. එදාට ඇවිල්ලා විනෝද වෙන්න පුළුවන්, බඩු තියෙනවා ගන්න පුළුවන්, ඔබට හැම දෙයක් කරන්න බෑ. ඒ හැම දෙයක් මැද්දෙම අපි අවස්ථා තුනකදී අපි යේසුස් වහන්සේගේ සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කරන්න යනවා. ආමෙන්. உங்களுக்கு முடியும் எல்லாம் செய்ய, அங்கு பொருட்கள் இருக்கும், உங்களுக்கு வாங்க முடியும். அதோடு நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தையும் சொல்ல போகிறோம். ඒ හේතුව මේ හැම වැඩසටහනක් තුල උන්වහන්සේ පමණයි ප්‍රශංසාව ලබන්න ඕනේ. ආමෙන්. காரணம் இந்த எல்லா வேலைகளிலும் எங்களுடைய தேவன் மட்டுமே துதிக்க வேண்டும். ඒ නිසා ඒ වගේම දෙසැම්බර් මාසයේ 6 වෙනි දින ඔබගේ වටපිටාවේ දරුවන් ඉන්නවා නම් අවුරුදු 3ත් අවුරුදු 11ත් අතර ඔබව දිරිගන්නන ඔවුන් දෙසැම්බර් 6 වෙනි දින සභාවට ගේන උදෑසන මක්නිසාද අපි විශේෂ වැඩසටහනක් සිංගප්පූරු සභාවේ කීප දෙනෙක් සමග මේ ස්ථානයේ ලෑස්ති කරලා තිබෙනවා. அதே போன்று உங்களுடைய பிரதேசத்திலே 6 தொடக்கம் 11 வயதான பிள்ளைகள் இருப்பார்கள், அவர்களை அழைத்து கொண்டு வாருங்கள். காரணம் டிசம்பர் 6ஆம் தேதி சிங்கப்பூரில் இருக்கிற ஒரு குழுவோடு அவர்களுக்கான ஒரு நிகழ்வு අපි ஆயத்தப்பட்டபடிக்கிறது. ඔවුන්ට ඔවුන් බඩගින්නේ තියන්නේ ඉඳ බය නැතුව අරගෙන අපි ඔවුන්ට යම්කිසි කෑමක් දෙනවා. ඒ වගේම ආත්මික ප්‍රගතියක් වැඩසටහනක් කරනවා. නොඑක ආකාර බෝ වැඩසටහන් ගේම්ස් කරනවා. නොඑක විවිධාකාර දේවල් කරනවා. ඔවුන්ව දෙවිඳුන් වෙත ලං කරන්න. ආමෙන්. அவர்களை நாங்கள் பசியோடு வைப்பதிலே அவர்களுக்கு ஒரு உணவு இருக்கிறது. அவர்கள் ஆத்மிகத்திலே வளர்ச்சிக்கு தேவையான காரியங்களும் இன்னும் விளையாட்டுகள் இன்னும் அநேகமான காரியங்கள் இருக்கின்றன. காரணம் தேவன் அவர்களை அணுகுகிறதுக்காக. ඔබ දිරිගන්නන අනිවාර්යයෙන්ම උදෑසන 10ට ඔබේ වටපිටාවේ කුඩා දරුවන් ඉන්නවනම් ඒව අනිවාර්යෙන් රැගෙන එන්න. හැබැයි එන්න කලින් නිකන් ගේන්න එපා. අපිව දැනුවත් කරමුකෝ ඒ අයට අවශ්‍ය කරන කෑම, අවශ්‍ය කරන දේවල් අපි ලෑස්ති කරන්න අවශ්‍ය නිසා. அதனால் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன். உங்களுடைய பக்கத்தில் இருப்பவர்களை பிள்ளைகள் அழைத்து கொண்டு வாருங்கள். வருகிறதுக்கு முன்பு நீங்கள் எத்தனை பேரை அழைத்து கொண்டு வருகிறீர்கள் என்று எங்களுக்கு சொல்லுங்கள். ඒ වගේම කෝනස්ටෝන් සභාවේ සෑම සබක් පාසල් දරුවෙක් එකට අනිවාර්යෙන් සහභාගී වෙ යුතුයි. அதே போல கோனஸ்டோன் சபையில இருக்கிற எல்லா ஞாயிறு பள்ளியில இருக்கிற பிள்ளைகளும் அதற்கு வர ඒ வேண்டும். වගේම එකොස් ඔෆ් ජෙරිකෝ අයවෙන්දා එදාම සවස අපි තරුණ තරුණයන්ට විශේෂයෙන් මේ වැඩසටහන කරන්නේ සිංගප්පූරු කණ්ඩායමනේ උන් අපිත් එක්ක සේවය කරනවා. මේක කරන්නේ කෝනස්ටෝන් සභාව. දැනටමත් අපි සභාවන් කීපයක් එක්ක තරුණ කණ්ඩායම් කීපයක් එක්ක අපි වැඩසටහන කරනවා. තරුණ තරුණේනි දෙවිඳුන්ව අත්දකින්න ராத்திரிக்கு ராத்திரியே வென்றணும். ஆமென். அதே போல டிசம்பர் 6ஆம் தேதி எக்கோஸ் ஆஃப் ஜெரிகோ என்கிற ஒரு நிகழ்வு வாலிபர்களுக்காக ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இன்னும் சில சபைகளும் எங்களோட சேர இருக்கிறது. மாலை 5 மணி முதல் 7 மணி வரை வாலிபர்களை தேவனை சந்திக்கிறதுக்காக நீங்கள் வரும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். ඔබට හිතෙනවා නම් පාස්ටර් මගේ පෙනුමෙන් මම තරුණ හැබැයි මම අදවතින් 100% තරුණයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔබත් වෙන්න. ආමෙන්. කමක් නැහැ. போதகரே, நீங்கள் யாராவது நினைப்பீர்களா, என்னுடைய வயதில் நான் வாலிபன் இல்லை, ஆனால் என்னுடைய இருதயத்தில் வாலிபனா இருக்கிறேன் என்று நினைத்தால் நீங்களும் கூட அதில் கலந்து கொள்ள முடியும். හිතෙන් තරුණයි එන්න ඕනේ දෙවිඳුන් අත්දකින්න. ආමෙන්. இருதயத்தில் வாலிபன் என்று எண்ணம் இருக்கிறவன் தேவனை சந்திக்க வர வேண்டும். ஆமென். වෙනුමෙන් වයස වුණාට කමන්නේ හිතින් තරුණ නම් එන්න ඇවිල්ලා දෙවිඳුන් අත්දකින්න. ඇයි දෙවිඳුන් අත්දකින්නව රාත්‍රියක් වෙන්නවා. ආමෙන්. வயது முதிர்ந்தவர்களாக இருந்தால் பரவாயில்லை, இருதயத்தில் வாலிபனா இருக்கும் பொழுது வாருங்கள் தேவனை சந்திக்க. காரணம் தேவனை சந்திக்கிற ஒரு இரவாய் இருக்க තවත් போகிறது. විශේෂ දැන්වීමක් තමයි இன்னொரு விசேஷமான அறிவித்தல். කෝනසෝ සභාවේ අපි හැමෝම පරිත්‍යාගශීලී. ආමෙන්.
අපි පරිත්‍යාගශීලී, we are very generous. நாங்கள் ஒரு பரிமாற்றம் அடைந்த ஒரு ஜனங்களா இருக்கிறோம். ඇයි මම දන්නේ මොකද හැම වැඩසටහනකදී දෙවියන් වහන්සේ කියන කරන කියන දේට මෙතන ඉන්න බොහෝ අයගේ දායකත්වය, ඔවුන්ගේ උපකාරය, ඔවුන්ගේ බීජ වැපිරීම විශ්වාසවන්තව කරලා තිබෙනවා. காரணம் அநேக எங்களுடைய சபையில அநேக காரியங்களுக்கு இங்க இருக்கிறவருடைய விதைகளும் சரி அவர்களுடைய உபகாரங்களும் சரி அது ஒரு ஆசீர்வாதமா இருந்திருக்கிறது. දෙසැම්බර් මාසයේ අපි විවිධාකාර වැඩසටහන බොහොමයක් සැලසුම් කරලා තිබෙනවා. டிசம்பர் மாதத்தில் நாங்கள் வெவ்வேறு விதமான நிகழ்வுகளை ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறோம். ඔබට අපි මේ සම්මාදම් පෙට්ටිය උඩ යම්කිසි එන්විලෝප් එකක් දමා තිබෙනවා. அந்த தசமபாக பெட்டியின் மேல் ஒரு envelope வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ඔබගෙන් ඉල්ලනවා ඔබගේ පරිත්‍යාගය සම්මාදම් බෑගයට දාන්න එපා. ඔබ මේ එන්විලෝප් එක අරගෙන ලියලා ඔබ කියන්න දෙසැම්බර් මාසේ වැඩසටහන් වෙනුවෙන් කියලා ලියලා මේ සම්මාදම් බෑගයට දමන්න. அந்த envelope-ல் அது டிசம்பர் மாத நிகழ்வுக்காக என்று எழுதி அந்த தசமபாக பெட்டியில் போடுங்கள். සම්මාදම් පෙට්ටියට දාන්න සමා වෙන්න. தசமபாக பெட்டியில் போடுங்கள். ඇයි ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි அதற்கு பிரதான காரணம் தான் අපි ඒට අවශ්‍ය කරන සෑම මුදලක් අපි වෙනම තමයි එකතු කරන්නේ. ආමෙන්. அதற்கு அவசியமான எல்லா முதல்களையும் நாங்கள் வேறு விதமாக தான் அதை சேகரிக்கிறோம். මෙතන කාට හරි හිතෙනවා නම් පාස ගාන කීයද මට කියන්න මම එක චෙක් එකකින් ලියන්නම් කියලා අවිල මා මුණ ගේන්න සම්පූර්ණ ගාන ඔබට කියන්නම් බජට් එකත් ඇතුළත්ව. ආමෙන්. இங்கு யாரும் சொல்வீர்களால் அதற்கு சம்பூர்ணமான ஒரு முதலை எனக்கு சொல்லுங்கள் நான் செக்கோடு காசோலையோடு அதை போடுகிறேன் என்று சொன்னால் தேவனை தனியாக போதகரை தனியாக ඒකෙන් சந்தியுங்கள். අදහස් වෙන්නේ අනිත් අයට අවස්ථාව නැහැ කියලා වපුරන්න. ඒ අයට අවස්ථාව තියෙනවා වපුරන්න අපිට පුළුවන් ඒ මුදල් අරගෙන වෙන දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න. ආමෙන්. இன்னொருவருக்கு வாய்ப்பு இல்லையா என்று கேட்டால் அது அப்படியல்ல. அவருக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கப்படும், இன்னொருவருக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கப்படும். அந்த முதலை நாங்கள் வேறு காரியங்களுக்கு අපි பயன்படுத்துவோம். බොහෝ වැඩසටහන් ටිකක් මොකෝ මේ සේවය කරන අයට අපි ඇම්ප් එකක් ක්ලාසික් කරන්න යනවා. මොකෝ හේතුව මම විශ්වාස කරනවා අවුරුද්දක් යනකල් අපිට විශ්වාසවන්ත සේවය කළා අපිට විරුද්ධව මිනිස්සු නැගිට්ටම අපේ පැත්තට කතා කරපු කාර්ය මණ්ඩලයක් විශේෂයෙන්ම මේ ජනජය බිල්ඩිම ඉන්න අපි ඇයට ගරු කෘතගුණ සැලකීම මගේ සිංහල වචන වල සමා වෙන්න as a heart of gratitude කෘතගුණ සැලකීමක් ඇටියට අපි උන්ට යම්කිසි පොඩි බඩු මල නත්තලට අපි දෙන්න කැමැති වෙනවා. ඔබ කියපස් අපිට නෑනේ. මං කිව්වේ නත්තල ඇවිල්ලා දීමේ කාලයක්. ආමෙන්. ගන්නව කාලයක් නෙවෙයි. ආමෙන්. නත්තල ඇවිල්ලා දීමේ කාලයක් ගන්නව කාලයක් නෙවෙයි. ආමෙන්. கிறிஸ்துமஸ் என்கிறது கொடுக்கிற காலம், அது எடுக்கிற காலம் அல்ல. இங்கு இருக்கிற அநேகருக்கு ஒரு பரிசு ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. காரணம் எங்களுக்கு விரோதமாக அநேகர் எழும்பினாலும் இந்த ஜனதி சிட்டி மாலில் இருக்கிறவர்கள் எங்களுக்கு உதவியாக இருந்தார்கள். அவர்களுக்கு எங்களுடைய இருதயத்திலிருந்து ஒரு மரியாதை கொடுக்கிறதுக்காக அவர்கள் ඒ கொடுக்கப்படுகின்றனர். වගේම අපි මේ නත්තරදී අපි කුඩා දරුවන්ට බයිබලයේ ගානේ පරිත්‍යාග කරන්න යනවා. අපි කුඩා ළමා බයිබලයේ ගානේ. இந்த கிறிஸ்துமஸுக்கு எங்களுடைய சபை பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் இந்த வேதத்தின் ஊடாக ஒரு பரிவர்த்தனை கொடுக்க போகிறோம். කොච්චරද කියලා කිව්වොත් මගේ ආත්මය දැන් පෙළඹවෙනවා බයිබල් 200ක් මිලදී ගන්න. இப்பொழுது என்னுடைய இருதயம் ஆத்மீகம் உற்சாகப்படுத்துகிறது, வேதகம் 200 எடுங்கள் என்று. මාස අපේ සන්ඩේ ස්කූල් එකේ ඔච්චර ළමයි නැහැනේ. போதகரே என்னுடைய ஞாயிறு பள்ளியில அப்ப அவ்வளவான பிள்ளைகள் இல்லையே. අන්න ඔබට වැරදිච්ච තැන. அங்குதான் நீங்கள் பிழை இழைத்த ஒரு இடம். කෝනස්ටෝන් සභාව කැඳවලා තියෙන්නේ මේ සභාවට විතරක් නෙවෙයි කෝනස්ටෝන් සභාව කැඳවලා තියෙන්නේ ලංකාවටත් දේශයන්ට. ආමෙන්. கோணேஸ்வரன் சபை இங்கு இருக்கிறவர்களுக்கு மட்டுமல்ல அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது, இந்த இலங்கைக்கும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து பிள்ளைகளுக்குமாக. මොකෝ මම විශ්වාස කරන දේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ තුල අපිට ලෝකේ උනත් හොල්ලන්න පුළුවන්. ආමෙන්. நான் விசுவாசிக்கிறேன் தேவன் ஆமென். மூலமாக இந்த உலகத்தை கூட எங்களால் அசைக்க முடியும். ඒ ஆமென். නිසා ඔබව මම දිරිගන්න ඕන දෙවිඳුන ඔබව පොළඹන විදියට ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට වපුරන්න. நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன். தேவன் உங்களுக்கு சொல்லுகிற விதத்தில் நீங்கள் தேவனுக்கு கொடுங்கள். අද දවසේ ඔබට මම කතා කරන්න යනවා විශේෂ මාතෘකාවක් ගැන. நான் இன்று காலை வேளையிலே விசேஷித்தமான ஒரு காரியத்தை குறித்து உங்கள் முன்னில் பேச හැබැයි போகிறேன். ඊට ප්‍රථමයෙන් அதற்கு முன்பதாக ඔබගේ යටත් දෙයක් ඉල්ලනවා. நான் கீழ்ப்படிவோடு ஒரு விடத்தை ඔබේ கேட்கிறேன். අසල්වාසියට තට්ටුවක් දාලා කියන්න. உங்கள் பக்கத்தில் இருப்பவர்களை தட்டி අද சொல்லுங்கள். පාස්ස කතා කරන්න යන්නේ මං ගැන කියලා. இன்று போதகர் பேச போகிறது என்னை குறித்து என்று. අද පාස්ස කතා කරන්න යන්නේ මං ගැන කියන්නේ. இன்று போதகர் பேச போகிறது என்னை குறித்து. වෙනදා නම් අපි කියනවානේ මේ මං ගැන නෙවෙයි කියලා. வேறு நாட்கள் நாங்கள் சொல்லுவோம் தானே என்னை குறித்து அல்ல என்று. අපි වෙනදා කියනවා අනේ මං ගැන නෙවෙයි කතා කරන්න කියලා අපි என்னை කියනවා. பற்றி அல்ல என்று சொல்லுவோம் தானே. හැබැයි අද හොඳට තට්ටුවක් දාලා මේ නම් කතා කරන්නේ අද කතා කරන්නේ මං ගැන කියලා. ஆனால் இன்று நன்றாக தட்டி சொல்லுங்கள் இன்று பேச போகிறது என்னை குறித்து අද என்று. දවසේ මම කතා කරන්න යනවා නොපෙනෙන මිනිසා ගැන. நான் இன்று கண்ணுக்கு தெரியாத மனிதனை குறித்து பேச போகிறேன். තේරුම් ගන්න ඕනේ අපේ කිතුණු ජීවිතේ සහ මනුෂ්‍යයා තුල නොපෙනෙන චරිත කීපයක් තිබෙනවා. நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள், கிறிஸ்தவ சரிதைக்குள்ளாகவும் மனிதனுக்குள்ளாகவும் அநேக சரிதைகள் இருக்கின்றன. සමහර අය ගැලවීමට ප්‍රථමයෙන් විවිධාකාර නොපෙනෙන චරිත රඟපානවා.
அவர்கள் ரட்சிப்பை காட்டுகிறதுக்காக வெவ்வேறு விதமான அந்த சொரூபங்களை காட்டுவார்கள். නමුත් බයිබලයේ තුල අපිට පෙන්නනවා චරිත කීපයක්, නොපෙනෙන චරිත කීපයක් ගැන. ஆனாலும் வேதம் எங்களுக்கு காட்டுகிறது கண்ணுக்கு தெரியாத மனிதன் சிலவற்றை பார்த்து. කොච්චර කිව්වද අපි මේ නොපෙනෙන චරිත විවිධාකාර පසුබිම් වලින් වසා ගන්න උත්සාහ දරනවා. நாங்கள் அந்த கண்ணுக்கு தெரியாத சொரூபங்களை நாங்கள் வெவ்வேறு விதமான காலநிலைகளை பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறோம். මනුෂ්‍යයට යහපත් කියලා පෙනෙන දේවල් වැස්මෙන් අපි වසා ගන්නවා. நாங்கள் மனிதனுக்கு நல்லது என்று சொல்லும் காரியங்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறோம். ආමෙන්. ஆமென். උදාහරණයක් ලෙස உதாரணமாக මේ රට යුද්ධයෙන් නිමා කරපු අනර්ග ජනාධිපති කෙනෙක් අපේ රටේ ඉන්නවා. இந்த நாட்டிலே ஒரு யுத்தத்தை நிறுத்திய ஒரு ஜனாதிபதி எங்களுடைய நாட்டிலே இருக்கிறார். හැබැයි ඒ ජනාධිපති යුද්ධය නිමා කරායි කියලා ඊට පස්සේ මොකද්ද වුනේ? ඒ ජනාධිපති යුද්ධය නිමා කරායි කියලා රට කන්න උට අයිතියක් දුන්නේ නැහැ. அவர்கள் யுத்தத்தை குறித்தார் என்று அவர்கள் அந்த நாட்டை சாப்பிடுவதற்கு அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கவில்லை. ආමෙන්. ஆமென். දැන් එයාට ඡන්ද දාන අයටත් යහපතට මම කතා කරා ඡන්ද නොදාන අයටත් යහපත නැත්නම් කියයි පාස් එක පැත්තට. அவர்களுக்கு வாக்கு போடுகிற குறித்தும் பேசுகிறேன், வாக்கு போடாதவர்களின் குறித்து මට பேசுகிறேன். පෙන්නන්න ඕනේ ඔබ යහපත් වස්ත්‍රයක් ඇඳයි කියලා ඔබේ සැබෑ චරිතය ඔබට සංගවන්න පුළුවන්. நீங்கள் நல்ல வஸ்திரங்களை போட்டால் நீங்கள் உங்களுடைய நல்ல சரீரத்தையும் அங்கு பெற்றுக்கொள்ள முடியும். එක්තරා දවසක් එක්තරා කාන්තාවක් ஒரு காலத்திலே ஒரு பெண் வந்து හැමදාම නිදාගන්න ගියාම කළු චරිතයක් එයාගේ ඉස්සරහිට ගන්නවා. எந்த நாளும் அவர்கள் நித்திரைக்கு செல்லும் பொழுது அவருக்கு முன்பதாக கருப்பு நிற ஒரு ரூபம் தெரியும். එයා දිනපතා යාඥා කරන කාන්තාවක්. தினமும் அவர் ஜெபிக்கிற ஒரு பெண்மணி. හැබැයි හැමදාම රැට නිදාගන්න යනකොට කළු කාන්තාවක් එයා ඉස්සරහිට කළු කාන්තාවක් තමයි කළු චරිතයක් එයා ඉස්සරහිට ගෙන ඉන්නවා. ஆனாலும் அவருக்கு முன்பதாக எந்த நாளும் அவர்களுக்கு முன்பதாக கருப்பு நிற ஒரு உருவம் එයාට தெரிகிறது. බයක් දැනෙන්නේ නැහැ. அவருக்கு ஒரு பயம் வரவில்லை, එයාට තර්ජනයක් දැනෙන්නේ නැහැ. அவர்களுக்கு ஒரு சவால் வரவில்லை. හැබැයි එයා කළු චරිතයක් දකින්නවා එයාගේ ඇඳ ඉස්සර හැම රාත්‍රියේම. அவர்களுடைய படுக்கைக்கு முன்பதாக எல்லா இரவுகளிலும் ஒரு கருப்பு நிற உருவத்தை பார்க்கிறார். දැන් මේක දවස් කීපයක් උච්ච නිසා පාස් ගාවට කියලා කිව්වලු පාස් හැමදාම රැට කළු චරිතයක් මගේ ඉස්සර හිටගෙන ඉන්නවා මම දන්නේ නැහැ කවුද කියලා මට මේක ප්‍රශ්නයක්. அநேக நாட்கள் அந்த உருவம் வந்த நிமித்தமாக அவர் போதகரிடம் போயிட்டு சொன்னார், எனக்கு எந்த நாளும் வருகிறது, எனக்கு இது ஒரு மிகவும் பெரிய பிரச்சனை என்று මම சொல்லுகிறார். යාඥා කරන කාන්තාවක්. நான் ஜெபிக்கிற ஒரு මම பெண், පල්ලි යන நான் කාන්තාවක්. சபைக்கு செல்கிற මම ஒரு දසම් பெண், කොටස දාන நான் කාන්තාවක්. தசமபாகம் போடுகிற ஒரு பெண், මම සේවය කරන நான் කාන්තාවක්. ஊழியம் செய்கிற ஒரு பெண். පාස්ටර් කිව්වලු මෙච්චර කරන නිසා දෙවිඳුන්ට යාඥා කරලා ආන්න මේ කළු චරිතයේ මොකද්ද කියලා. ඔබට ප්‍රශ්නයක් ගේන්නෙත් නැත්නම්, ඔබට කරදරයක් කරන්නෙත් නැත්නම්, ඔබට පීඩාවක් ගේන්නෙත් නැත්නම් මොකද්ද මේ කළු චරිතය ඔබ දෙවිඳුන්ගෙන් විමසලා ආන්නේ. நீங்கள் இவ்வளவு செய்வீர்கள் என்றால் நீங்கள் தேவனிடம் கேளுங்கள். அது உங்களுக்கு ஒரு சவால் கொண்டு வரவில்லை என்றால், பிரச்சனையை கொண்டு வரவில்லை என்றால், கரைச்சலை கொண்டு வரவில்லை என்றால் அது என்ன என்று கேளுங்கள் என்று சொன்னார். එදා රාත්‍රියේ අය යාඥා කරා. அந்த இரவிலே அவர் ஜெபம் යාඥා செய்தார். කරලා ස්වාමිනී මේ ඔබ කවුද? සමහර ස්වාමිනී මේ කළු චරිතයේ මොකද්ද කියලා යාඥා කරා. அவர் கேட்டார், தேவனே இந்த கருப்பு உருவம் யார் என்று අනේ கேட்டார். ස්වාමිනී මේ කළු චරිතයේ මොකද්ද මට පෙන්වන්න. இந்த கருப்பு உருவம் என்ன எனக்கு காட்டுங்கள் என்று சொன்னார். යේසුස් වහන්සේ උත්තර දෙමින් කිව්වලු මේ ඇවිල්ලා මමයි කියලා කිව්වා. அவர் பதில் கொடுத்தார், இது வந்திருக்கிறது நான் என்று. එයා පුදුමව කිව්වා ස්වාමිනී ඔයා කළු වෙන්න බෑ. ඔයා දිලියනවා සුදුයි ලස්සනයි. කොහමද ඔයා කළු චරිතයක් ඇටියට මගේ ඉස්සරහම එන්නේ? அப்போது அவர் சொல்லுகிறார், தேவனே நீங்கள் கருப்பாக இருக்க முடியாது, நீங்கள் பரிசுத்தமும் வெண்மையும் அலங்காரமுமானவராய் இருக்கிறீர்கள், நீங்கள் எப்படி கருப்பா வருவீர்கள் என்று கேட்டார். යේසුස් වහන්සේ මෙන්න මෙවැනි උත්තරයක් දුන්නා. இயேசு கிறிஸ்து இப்படியான ஒரு பதிலை கொடுத்தார். මිනිසුන්ට මාව පේන්නේ ඔයා දිහා බලද්දි මේ විදියටයි කියලා. மனிதனுக்கு என்னை விளங்குகிறது நீங்கள் மனிதனை பார்க்கிற விதத்தில். මිනිසුන්ට පේන්නේ සුදු ලස්සන යේසුස් කෙනෙක් නෙවෙයි. மனிதனுக்கு விளங்குறது பரிசுத்தமான வெண்மையான அலங்காரமான இயேசு ඔයා கிறிஸ்து කොච්චර அல்ல. යාඥා කරත් දසෙන් කොටස දැම්මත් සභාවට ගියත් සේවය කරත් ඔයාගේ ජීවිතය තුළ මිනිස්සු දකින්නේ කළු යේසුස් කෙනෙක්ව. ஆனாலும் நீங்கள் சபைக்கு சென்றாலும் சரி, ஊழியம் செய்தாலும் சரி, தமசுபாங்கள் சென்றாலும் சரி, உங்களுடைய வாழ்க்கையில மனிதன் பார்க்கிறான் கருப்பான இயேசு கிறிஸ்துவை. ඔබගේ වැඩපොලේ වේවා, ඔබගේ පාසල තුල වේවා, ඔබගේ ආයතනය තුල වේවා, ඔබගේ අසල්වාසීන් මැද්දේ ඔවුන්ට පේන්නේ මොන යේසුස්වද? அந்த நீங்கள் வேலை செய்கிற இடத்திலும் சரி, பாடசாலையிலும் சரி, அயலவர்கள் மத்தியிலும் சரி, அவர்களுக்கு விளங்குகிறது எந்த வகையான இயேசு கிறிஸ்துவை. ඉරිදට පල්ලි ඇතුලේ ඕන කෙනෙකුට ධර්මිෂ්ඨ වෙන්න පුළුවන්. ஞாயிற்றுக்கிழமைகளே வேண்டியவர்களுக்கு ஒரு நீதிமானாக இருக்க முடியும் சபையில். ආමෙන්. ஆமென். හැබැයි මොන යේසුස්වද මිනිසුන්ට පෙන්වන්නේ ඔබ? ஆனாலும் எந்த இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் மனிதர்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறீர்கள்? අද දවසේ මම කතා කරන්න යන්නේ නොපෙනෙන මිනිසා ගැන. இன்று நான் பேச போகிறேன் கண்ணுக்கு தெரியாத மனிதனை குறித்து.
යේසුස් වහන්සේ ගාවට එක්තරා කොටසක් ඇවිල්ලා එක්තරා කාලයක් කතා කරද්දී යේසුස් වහන්සේ උන්ට මෙවැනි ආකාර උත්තරයක් දෙනවා. சில பேர் இயேசு கிறிஸ்துவிடம் வந்து பேசும் பொழுது அவர்களுக்கு இப்படியான பதிலை சொன்னார். මතෙව් 23 மத்தேயு 23வது அதிகாரம் 27 සහ 28 අපි 28 වෙනි පදේ විතරක් කියමු. 27வது அதிகாரம் 27வது வசனம் தொடக்கம் 28வது வசனம் வரை நாங்கள் 27வது வசனத்தை சொல்லுவோம். අපි 27 වෙනි පදය කියවමු. මතෙව් 23 27 ලියන්නනි. Can we have a mic please? Is the mic on? Mic is on කළා බලන්න. Mic is on. Yeah, speak. ලියන්නේනි පරිසිවරුනි වංචාකාරෝ ඔබ සැමට දුක් වේ. පොඩ්ඩක් ඉන්න. ලියන්නනි පරිසිවරුනි. මේ කතා කරන්නේ කාටද? மேத பாரகரே பரிசேயரே இங்க பேசப்படுகிறது யாருக்கு? බයිබලයේ හොඳට දන්න வேதத்தை நன்றாக அறிந்த බයිබලයට අනුව ජීවත් වෙනවා කියලා හිතන வேதத்தின் மூலமாக நன்றாக வாழ்கிறேன் என்று நினைக்கிற යේසුස් වහන්සේ කතා කරන්නේ බයිබලයේ ලියනා වූ நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இயேசு கிறிஸ்து பேசுகிறார் வேதத்தை எழுதுகிற ඒ කියන්නේ ඉස්සර හිටියා ලියන්න ඔවුන්ගේ ජොබ් එක තමයි බයිබලයේ මුද්‍රණය කිරීම. ඒ කියන්නේ වෙන වෙන සිනගොග් වලට තෝරා එක ලියලා යවන අයට තමයි ලියන්නන් කිව්වේ. ඉතින් එයාගේ ජොබ් එක තමයි ඔවුන් පිටපත් කිරීම තමයි ඔවුන්ගේ ජොබ් එක. தெரிந்து கொள்ளுங்கள் முன்னைய காலங்களில் அவர்கள் இங்கு பார்க்கிற விடயத்தை எழுதுவதன் தோரா எழுதி கொண்டிருந்தார்கள் அதனால் தான் அவர்களை எழுதுகிறவர் என்று சொல்லுகிறோம். ඒ කියන්නේ මේ අයට බයිබලේ ආයිත් නැහැ පිටිපස්සේ ඉඳලා ඉස්සරහටත් දන්නවා ඉස්සර ඉඳලා පිටිපස්සෙත් ඔබ කිව්වොත් යසාය 1:2ම කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කට පාඩමින් කියයි. ඒ තරම් බයිබලේ ගිලලා තියෙනවා නියමෙට. ආමෙන්. அது என்னவென்று சொன்னால் அவர்களுக்கு பின்னால் இருந்து முன்னால் கேட்டாலும் சொல்லுவார்கள் அவர்கள் முன்னால் இருந்து பின்னால் கேட்டாலும் சொல்லுவார்கள். உதாரணமாக ஏசாயா 1வது அதிகாரம் 1வது வசனம் என்னவென்று சொன்னால் மனப்பாடமாகவும் சொல்லுவார்கள். அந்த அளவுக்கு தெரியும். ඕන බයිබල් පදයක් ඇහුවොත් ආයිත් නෑ ඇස් වහලා උත්තර දෙයි. ආමෙන්. வேண்டிய வேத வசனத்தை கேட்கும் பொழுது கண்களை மூடிக்கொண்டு சொல்லுவார்கள். අනිත් අය තමයි පරිසිවරුනි. இன்னொருவர் தான் பரிசேயர்கள். පූජකවරුන් ඇටියට ජීවත් වුණා අය. பூஜை செய்கிறவர்களைப் போல வாழ்ந்தவர்கள். බයිබලට අනුව ජීවත් වෙනවයි කියලා හිතමින් ඉන්නව අය. வேதத்தின் ஊடாக வாழ்கிறேன் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தவர்கள். යේසුස් වහන්සේ ඒ අයට කමා එකක් දාලා ඊළඟට කියන වචනේ මොකද්ද? இயேசு கிறிஸ்து அங்கு ஒரு கமாவை போட்டு அவர்களுக்கு என்ன சொல்கிறார் அடுத்ததாக? මොකද්ද කියන්නේ? මක්නිසාද ඔබ සැම ආහා යන්න එපා. පරිසිව ලියන්නනේ පරිසිවරුනි. ඊට පස්සේ කියන නම මොකද්ද උන්ට? වංචාකාර වංචාකාර වූ. ඒ කියන්නේ වංචාකාර වෙමින් ඉන්න අයනේ. නුඹලා මේ මොහොතේත් මේ තප්පරෙත් නුඹලා මෙතට එන්ට කලිනුත් ඒ කියන්නේ මේක අමුතුවෙන් වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි. නුඹලාගේ ඇඟේ දුවන්නේම වංචාකාරකම. ආමෙන්. நீங்கள் மாயக்காரர்கள் இது இந்த காலம் இந்த நிமிடமும் இங்கு நீங்கள் வருவதற்கு முன்பும் நீங்கள் எல்லா காரமும் மாயக்காரர் என்று சொல்லுகிறார். තට්ටුවක් දාලා කියන්නේ අද කතා කරන්නේ මං ගැන කියලා. தட்டி சொல்லுங்கள் என்று பேசுகிறது என்னை குறித்து என்று. අද කතා කරන්නේ මං ගැන කියන්නේ. என்னை குறித்து என்று சொல்லுங்கள். වංචාකාර වූ ඔබ සැම දුක් වේ. ආමෙන්. மாயக்காரரே உங்களுக்கு ஐயோ. ඇයි එම යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ? ஏன் இயேசு கிறிஸ்து இப்படி சொல்லுகிறார்? අපි බලමු நாங்கள் මක්නිසා. பார்ப்போம். මක්නිසාද ඔබ සැම සුදු කළ සොහොන් ගෙවලට සමානය. ඒවා පිටින් ලක්ෂණව පෙනෙන නමුත් ඇතුලේ මිනි ඇටවලින්ද සියලු අපවිත්‍රකමෙන්ද පිරී තිබේ. කඹුලට ගැව්වා වගේ නේ. නුඹලා ඇවිල්ලා සෝන් කුටි වගේ ලස්සනට තීන්ත ආලේප කරලා நீங்கள் කතාව ලස්සනයි. நீங்கள் நன்றாக வெள்ளை அடிக்கப்பட்டு நீங்கள் பேசுகிற விதம் அழகு. ඉරිදට ආවම praise the Lord, praise the Lord, hallelujah මගේ දෙවිඳුන්ට සඳුදා වෙද්දී ஞாயிறு வந்தவுடன் praise the Lord என்று தேவனை நோக்கி சொல்லுவார்கள் ஹalleluya சொல்லுவார்கள். ஆனாலும் திங்கட்கிழமை அவர்களுடைய வாழ்வை மீண்டுமாய் ஆரம்பிப்பார்கள். ඉරිදට ප්‍රේමය පිරිලා තිබේ සඳුදා වෙද්දී තප්පර කීපයකින් චිත්තකම වෛරය මගේ හිතේ තිබේ. ஞாயிற்றுக்கிழமை சொல்லுவார்கள் அன்பு என்னுடைய இருதயத்தில் நிறைந்து இருக்கிறது. ஆனாலும் திங்கட்கிழமை கசப்பான காரியங்கள் சிறிது நேரத்தில் வந்து ඉරිදට යේසුස් වහන්සේ වෙනුවෙන් මැරෙන්න ලෑස්ති. සඳුදා වෙනකොට යේසුස් වහන්සේව පාවලා දෙන්න ලෑස්ති. ஞாயிற்றுக்கிழமை சபைக்கு வரும்பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவாக மரிக்க ஆயத்தமாய் இருக்கிறேன். ஆனாலும் திங்கட்கிழமை வந்து இயேசுவை தள்ளிவிட ஆயத்தமாய் இருக்கிறேன். කට්ටුවක් දාලා කියන අද කතා කරන්නේ මං ගැන. என்னை குறித்து என்று சொல்லுங்கள். නුඹලා ඇවිල්ලා සෝන් කුටි වගේ. සෝන් කුටි වගේ. நீங்கள் அனைவரும் சோன்குட்டியை போல. එළියට ලස්සනයි. வெளியில் பார்க்க அழகு හැබැයි ඇතුළ ஆனால் உள்ளே
කියලා වැඩ. சொல்லி வேலை இல்லை, කියලාම වැඩ. சொல்லியே வேலை இல்லை. ඇතුළ ආයිත් නෑ මිනි ගඳ ගාන දිරාපත් වෙනව කටු වගේ. நீங்கள் உள்ளே அந்த மரித்து நாற்றம் அடிக்கிற அந்த எலும்புகளைப் போல. 28 කියෝ. 28வது வசனம். එසේ ඔබ සැමත් පිටතින් මනුෂ්‍යයන්ට ධර්මිෂ්ඨව පෙනෙන්නාහුය. නමුත් ඇතුළතින් වංචාවෙන්ද අයුතුකමෙන්ද පිරී සිටින්නාහුය. අයිති අනේ තමුල්ල සොල්ලුංග තමුල් අයගේ අපිට බයිබලේ කියවන්නේ නැහැනේ. තමුල් කියන්නේ තමුල් අයට තොන්දර ඇයිනේ කියන්නේ මේක. අම්මේ. அப்படியே நீங்களும் மனுஷருக்கு நீதிமான்கள் என்று புறம்பே காணப்படுகிறீர்கள், உள்ளத்திலோ மாயத்தினாலும் அக்கிரமத்தினாலும் நிறைந்திருக்கிறீர்கள். නුඹලා පිටතෙන් ආයිත් නෑ ධර්මිෂ්ඨයි. நீங்கள் உள்ளே நீதிமான்கள். නුඹලා හරියට නිකන් ආයිත් නෑ සුවඳ ගාපු පාස ෂෝන් වගේ ලස්සනයි. நீங்கள் வாசனை திரவியம் சேர்த்த போதகர் ஷோனை விட அலங்காரமானவர்கள். හැබැයි නුඹලගේ ඇතුළ වංචාවෙන් ஆனாலும் உங்களுடைய உள்ளத்திலே மாயம், අයුතුකමින් அக்கிரமம் පිරී සිටින්නෝය. நிறைந்திருக்கிறது, நிறைந்திருக்கிறது. පාසමන් දෙවිදුනේ මැරෙන්න කලින් ඉස්සෙල්ලා තමුන් පල්ලියට එන්න එපා. போதகரை நான் தேவனுக்காக மரிப்பேன், அவர்கள் மரிப்பதற்கு முன்பாக சபைக்கு வர வேண்டும். ආමෙන්. ஆமென். තේරුම් ගන්න කිතුණු අපි තුල නොපෙනෙන මනුෂ්‍යයන් දෙදෙනෙක් ගැන මාත කතා කරන්න. தெரிந்து கொள்ளுங்கள், எங்களுடைய கிறிஸ்தவர்களை எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் கண்ணுக்கு தெரியாத 2 மனிதர்களை குறித்து பேச போகிறேன். පළවෙනි මනුෂ්‍ය ඇවිල්ලා ප්‍රාණික මනුෂ්‍ය. முதலாவது மனிதன் பிராணனி மனிதன். මනුෂ්‍යව දෙවියන් වහන්සේ 3 ආකාර ලෙස මවලා තිබෙනවා. அவர்கள் 3 வகையான வெவ்வேறு விதமாக மனிதனை தேவன் படைத்திருக்கிறார். ශාරීරික ලෙස சரீரம் ஊடாக, ඒක අපි කැමති වුණත් අකමැති වුණත් මේ පොළොවට අයිති වෙන්නා වූ කොටසක්. நாங்கள் விரும்பினாலும் விரும்ப மாட்டாலும் இந்த பூலோகத்துக்கு அவசியமான ஒன்று. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා ප්‍රාණික මනුෂ්‍ය. இன்னொன்று இருக்கிறது ஆத்மா மனிதன். මේ ප්‍රාණික මනුෂ්‍ය අරිම අමුතුයි. இந்த ஆத்மா மனிதன் மிகவும் லேசாக இருக்கிறான். සමහරක් විට යට දැනෙන ඇඟෙන සියලු දේ එයා දන්නවා කොමාරි කරලා වාගෙන ගේම ගන්නට. அவர்களுக்கு விளங்குகிற உணர்கிற காரியங்களை அவருக்கு முடியும், அவர்கள் எப்படியாவது அதை மூடிக்கொண்டு அந்த விளையாட்டை விளையாட. ඔබේ බයිබලයේ තිබෙනවා නම් உங்களுடைய வேதகம் இருக்குமேனால் මා සමග ගීතාවලිය 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 9 වෙනි පදේ කියමු. சங்கீதம் 5வது அதிகாரம் 9வது வசனத்தை சொல்லுவோம். ගීතාවලියේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 9 වෙනි පදේ. මක්නිසාද ඔහුන්ගේ මුඛයේ කිසි සැබෑකමක් නැත. ඔහුන්ගේ සිත අතිශයින් දුෂ්ටය. ඔහුන්ගේ උගුර විවර වූ මිනි වලක්ය. ඔහු දිවෙන් චාටුබස් කියති. කියවන තමුල් වල. அவர்கள் வாயில் உண்மை இல்லை, அவர்கள் உள்ளம் கேடுபாடுள்ளது, அவர்கள் தொண்டை திறக்கப்பட்ட பிரேத குழி, தங்கள் நாவினால் இச்சகம் பேசுகிறார்கள். මක්නිසාද ඔවුන්ගේ මුඛයේ කිසි සැබෑකමක් නැත. ඒ කියන්නේ ඉතේ එකයි කටේ එකයි. காரணம் அவர்களுடைய வாயிலே ஒரு உண்மை இல்லை, அவர்களுடைய இருதயத்தில் ஒன்று, வாயிலே ஒன்று வருகிறது. හලෝ ඉතේ එකයි இருதயத்தில் ஒன்று, කටේ එකයි. ඔක තමයි வாயிலே ஒன்று, அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது. ඒ වගේ කියනවා මුඛයේ කිසි සැබෑකමක් නැත. ඒ කියන්නේ දන්නවා මේ ගේමක් තමයි ගහන්නේ කියලා. அவர்களுடைய வாயிலும் ஒரு உண்மை இல்லை, அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள் நான் இதைத்தான் செய்ய போகிறேன் என்று. දන්නවා මම මේ මනුෂ්‍ය සමාවෙන් මගේ සිංහල භාෂාවට සමා වෙන්න මේක පාරේ භාෂාවෙන්ම කියන්නම් මම මූට ගේමක් ගාලා කෙලවෙන්නම වැඩේ කරන්න කියලා දැනත් ඒක කරනවා. ආමෙන්. அவர் தள்ளிவிடப்படுகிற அந்த காரியத்தை தள்ளிவிட போகிறார் என்று தெரிந்தும் அவருக்கு அந்த காரியத்தை செய்வார். දන්නවා මම මේ ගේම ගැව්වම මූ ආයිත් මක බෑවිලා යනවා කියලා ඒත් ගේම ගන්නවා. ආමෙන්. அந்த விளையாட்டை விளையாடும் பொழுது அவன் கெட்டு போவான் என்று தெரிந்தும் அவர்கள் அதை செய்வார்கள். ඔතන බයිබලේ කියන්නේ. அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது. ඔබ වංශාව විකුණන්නේ ඇඟින් නෙවෙයි මුඛේ. நீங்கள் அக்கிரமங்களை விதைக்கிறது உங்களுடைய உணர்வுகளால் அல்ல, உங்களுடைய வாயினால். ඒ විතරක් නෙවෙයි. அது மட்டுமல்ல, ඔවුන්ගේ උගුර විවර කරාම මිනි වලවක් වගේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් ලෙස ඔවුන් කතා කරන්නේම කාගේ හරි යහපතක් නෙවෙයි. அவர்களுடைய தொண்டையை திறந்தால் அது ஒரு பிரேத குழியா இருக்கிறது. காரணம் அவர்கள் வாயை திறந்ததும் ஒருவரை குறித்து நல்லதல்ல ඔවුන් பேசுகிறார்கள். වැඩියෙන්ම කතා කරන්නේ කාගේ හරි අයහපතක්.
யாரையாவது குறித்து கெட்டதையே பேசுகிறார்கள். ඕන් මිනිස්සුම නිවැරදි කරන්නේ බාන ඒ වැරද්ද ආයිත් නැහැ ගිහිල්ලා ආයිත් නැහැ දින මින නැත්තම් දිවයින නැත්තම් ඩේලි නිවුස් නැත්තම් ආයිත් නැහැ අපරාධයේ කතුරු ඔබට ඒ ජොබ් එක දුන්නා නම් හොඳයි යාමේ ඒක හොඳටම කරනවා. அவர்கள் ஒரு மனிதனை நல்வழிப்படுத்தால் அதை செல்கிறார்கள். ஆனாலும் அநேக செய்திகள் பேசுகிறார்கள். அவர்களுக்கு பதிலாக இவர்களை அனுப்பினால் பரவாயில்லை. ආස සාවිත්‍රි දන්නවද? නිරු දන්නවද? රංජි දන්නවද? තරිකා දන්නවද? ආයිත් නැහැ. ෆැන්ටැස්ටික්. இப்படியாக அநேகமான காரியங்களை அநேகர் எடுத்து சொல்லுவார்கள். තට්ටුවක් දාලා කියන අද මේ කතා කරන්නේ මං ගැන. தட்டி செல்லுங்கள் இங்கு பேசப்படுகிறது என்னை குறித்து என்று. ඒ විතරක් නෙවෙයි. அது மட்டுமல்ல, ඔහුගේ දිවස් වල චාටු බස් තියෙනවා. அவர்களுடைய நாவினால் இச்சகம் பேசுகிறார்கள். හොඳට මිනිස්සුන්ව අන්දන්ට දාන්න. அவர்களுடைய மனிதர்களை நன்றாக இச்சகிப்பார்கள். පාස්ටර් ඔයා තරම් පාස්ටර් කෙනෙක් නෑ පාස්ටර්. உங்களைப் போல ஒரு போதகர் இல்லை போதகர். ඒ කටින්ම පැය කීපයක් ගිලා ආයිත් නෑ පාස්ටර්ව නන්න කරලම දානවා. ආමෙන්. சில மனிதர்கள் சென்ற பொழுது அதே வாயினால் போதகருக்கு தள்ளி பேசுவார்கள். කියන්න තියෙන හැම කුණු කන්දර ඔක්කොම කියන දානවා. ආමෙන්. சொல்ல வேண்டிய அனைத்து குப்பை கதைகளையும் சொல்லுவார்கள். ඇයි හේතුව? என்ன காரணம்? තේරුමක් නෑ. තමුන්ගේ කට අරිදිට පය චාටු බස් වලින් තමයි ඉන්නේ. அவர்களுக்கு எங்களுடைய வாய் எப்படி பேச வேண்டும் என்கிற ஒரு உணர்வு இல்லை. මට තප්පරයක් දෙන්න ඔබට මේ වෙන ඉසේ කෝල් එකේ මේ වෙන පාස්ටර් චාල්ස් මුචා මට කෝල් කරනවා. ඉතින් සමාව වෙන්න පාස්ටර් චාල්ස් ඔබ අන්තර්ජාල මේක නැරඹුව දවසේදී සමාවන්න මට ඔබේ කෝල් එක ගන්න බෑ. මම දේශනා කරමින් සිටින්නේ සමාව. right very good. you saw the name Charles Mucha. okay right. මම මොකද ඔබට කියන්න උත්සාහ කරන්නේ? நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்? චාටු බස් හොඳට අන්දන්න ගන්න இச்சைக்கு தெரியும். නේ නිලු මේ මයා ඔයාව කැඳවලා තියෙන මේ සේවය කරන්න. நிலு ஆண்டி, நீங்கள் நல்லவர். உங்களை அழைத்திருக்கிறது இந்த சேவைக்காக. මෙතන ஆனாலும் இங்கு சென்று சொல்லுவார்கள், அவரை குறித்து இச்சைப்பார்கள். போதகருக்கு விளங்கவில்லை அவரிடம் இருக்கிற குப்பைகள். ஆனாலும் நிலு ஆண்டிடம் சொல்லுவார்கள், நீங்கள் ஒரு தங்க கட்டி என்று. தட்டி சொல்லுங்கள், இன்று பேசுகிறது என்னை குறித்து என்று. ඔබට මේ චරිතය මොනවගේ දැනගන්න ඕන නම් ගිහිල්ලා කියවන්න රෝම 3 වෙනි පරිච්ඡේදය. உங்களுக்கு இந்த පෙල්ලන්න එපා ගෙදර ගිහිල්ලා කියවන්න. නැත්නම් අපරාධ වෙලා. உங்களுக்கு இதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டுமென்றால் ரோமர் 3வது அதிகாரத்தை சொல்லுங்கள், வீட்டில் போய் சொல்லுங்கள். මේ ප්‍රාණික මනුෂ්‍ය ගොඩක් දක්ෂයි තමුන්ගේ ඇතුලේ තියෙන එක වාගෙන නේ සමහරක් අපි සමාවෙන්න අපි මෙහෙමයි නේ. God bless you රේවති ඒත් ඇතුලෙන් කියන ඔබ මක බෑවිලම පළති. இந்த ஆத்மீக மனிதன் மிகவும் எங்களுடைய உள்ளுக்கானதை மறைத்து வெளியில் வாழ்கிறதுக்கு அவன் உண்மையாக இருக்கிறான். அப்படியாக சகோதரி ரேவதியை பார்த்து கடவுள் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் என்று சொல்வார்கள். ஆனாலும் அவருடைய உள்ளத்திலே நீ கெட்டுப்போ என்று சொல்வார்கள். අපේ සභාවක සිස්ටර් කෙනෙක් හිටියා මම ඇයට දුන්න නම ඇවිල්ලා මේක. எங்களுடைய சபையிலே ஒரு சகோதரி இருந்தால் அவருக்கு நான் இந்த பெயரை கொடுத்தேன். මේක ඇය නරඹනක දවසේ ඇයට තේරෙයි මම එයා ගැන කියන්නේ කියලා. அவர் வருகிற அந்த நாட்களில் அவருக்கு தெரியும் நான் ஏன் ඊයේ මම නම් ගම් කිව්වේ නෑ. හැබැයි නමුත් නම් ගම් කියන අවශ්‍ය නෑ. නමුත් මම එයාට දාපු නම තමයි මං කියලා තියෙන්නේ හිත හොඳ කට කැත සිස්ටර්. இருதயம் நல்லது, வாய் கெட்ட சகோதரி. හිත හරිම රත්තරන්. இருதயம் நல்ல ஒரு தங்கம். හැබැයි කට හැරියොත් ආයිත් නෑ බේර වැව වගේ. ஆனாலும் அவர்கள் வாயை திறந்தவுடன் மூட முடியாத ஒரு வாய்க்காலா இருக்கிறது. ඒක නම් තට්ටුවදයි කතානේ මං ගැන නෙවෙයි. அதற்கு தட்டி சொல்லுங்கள், இங்கு பேசப்படுகிறது என்னை குறித்து அல்ல என்று. හිත හොඳ කට කැත සිස්ටර් මං කියන්නේ. இருதயம் நல்ல, வாய் கெட்ட சகோதரி. ඇයි එයාගේ හිත හරි හොඳයි. காரணம் அவர்களுடைய இருதயம் மிகவும் நல்லது. හැබැයි මිනිස්සුන්ට එයාගේ හොඳ හිත පේන්නේ නෑ. ඇයි එයාගේ ඇකර කට ඇරිය ගාම ඔක්කොම ඉවරයි. அவர்களுக்கு மனிதர்களுக்கு அவருடைய இருதயம் விளங்காது. காரணம் அவர்கள் வாயை திறந்தவுடன் எல்லாம் முடிந்துவிடும். සමහරක් අය ඇත්තටම පිරිසුදු ඇතුලේ හැබැයි කට ඇවිල්ලා සමා වෙන්න CMC ලොරිය වගේ. சில பேருடைய இருதயம் மிகவும் நல்லது, ஆனாலும் அவர்களுடைய வாய் சிஎம் ரோரியை போல. තට්ටුවදා මේ මං ගැන නෙවෙයි. தட்டி சொல்லுங்கள் என்னை குறித்து அல்ல என்று. මං කතා කරන්නේ
ප්‍රාණික මනුෂ්‍යයාගේ. நான் பேசுகிறது ஆத்மீக மனிதனை ඇයි குறித்து. මෙයාව එච්චර පේන්නේ නැහැ. அவர்களை நாங்கள் அவ்வளவாக ඇයි මෙයාව விளக்காது. අංගගෙන අපි ඉන්නේ. அவரை நான் மறைத்து நாங்கள் මම வாழ்கிறோம். විතරයි දන්නේ. நான் மட்டுமே அறிந்திருக்கிறேன். හැබැයි අපිට අමතක වෙනවා තේරුම් ගන්න මේ ප්‍රාණික මනුෂ්‍යයාගේ හැම ඇද කුදයක්ම හොඳට දන්න දිවි කෙනෙක් අපි අදහනවා. ஆனாலும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அந்த மனிதனை குறித்த அனைத்து காரியங்களும் அறிந்த தேவன் இருக்கிறார் என்று. ඔබට ලෝකෙට අංගන්න පුළුවන්. நீங்கள் உலகத்துக்கு மறைக்க முடியும். ඔබට සභාවට අංගන්න පුළුවන්. உங்களுக்கு சபைக்கு மறைக்க முடியும். ඔබට පාලකවරයාට අංගන්න පුළුවන්. உங்களுடைய போதகருக்கு மறைக்க முடியும். හැබැයි ඔබට ජීවමාන දෙවිඳුන්ට කවදාවත් එක සංගවන්න බෑ. ආමෙන්. ஆனாலும் ஜீவன் உள்ள தேவனுக்கு எப்பொழுதும் மறைக்க முடியாது. මේකෙන් කතා වෙන පාස අපේ දුබලකනේ දුබලකන මම කතා කරන්නේ පේන්නේ නැති. ඒ කියන්නේ දුර්වල අය ගැන නෙමෙයි කතා මේ කතා කරන්නේ කොලේ වාලා ගේම් ගන්න අය. இங்கு பேசப்படுகிறது எங்களை துக்கத்தை குறித்த போதகரே என்று கேட்டால் இல்லை. இங்கு பேசப்படுகிறது துயரத்தில் இருப்பவர்கள் அல்ல, கடதாசியை மூடி விளையாட்டு விளையாடுபவர்களை குறித்து. මූණට එකයි முகத்திற்கு முன்னால் ஒன்று, පැය කීපයකට පස්සේ සැබෑ හන්තට්ටුවයි දත් සෙට් එක එළියට එනවා. சில மணித்தியாலங்களுக்கு பிறகு அவர்களுடைய அனைத்து பற்களும் வெளியில் வரும். හලෙලූයා. ஹalleluya. කියන දේ ඇහෙනවද? சொல்லுகிறது விளங்குகிறதா? පාසද අපේ ආවේ දිරිගැන්විලා. මේක දිරිගන් මේක අදාගත්තොත් ආයිත් නෑ ඔබ සාර්ථක කිතුණුවෙක් වෙන්න වෙනවා. ආමෙන්. நீங்கள் இதை பெற்றுக்கொள்வது பொழுது நீங்கள் வெற்றியான ஒரு கிறிஸ்தவனை போல ஆக ඔබේ போகிறீர்கள். සාර්ථකත්වය නතර කරන්න කාටවත් බෑ. உங்களை ආමෙන්. வெற்றியை நிறுத்த யாருக்கும் முடியாது. ඊයේ දවසේ මම යම්කිසි කෝටි අතර ප්‍රකෝටිපතියෙකුගේ නිවසේ සිටියේ. நான் ஒரு கோடிபதியான ஒருவரோடு சந்தித்தேன். එයාට පුතෙක් ඉන්නවා. அவருக்கு ஒரு புத்திரர் இருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේකක් දෙවියන් වහන්සේ මට පෙන්නපු දෙයක් තමයි මම කිව්වා ඒ තරුණයට මම කිව්වා කොල්ලෝ ඔයා කැමති නැත්තම් ඔයා කැමති නැහැ. அந்த புத்திரனுக்கு ஜெபித்து தேவன் சொன்னதை சொல்லுகிறார், மகனே நீ விரும்பாவிட்டால் அது விரும்பாதது. ඒක ඔබ පෙන්නනවා එයාට කෙලින්ම. அவருக்கு விளங்குகிறது அது. ඒ වගේ ඔබ කෙනෙකුට ප්‍රිය කරනවා නම් මුළු ජීවිතේ උනත් කැප කරන්න ලෑස්ති චරිතයක්. அதே போல நீங்கள் யாராவது ஒருவரை நேசிக்கிறனா முழு வாழ்க்கையும் அவருக்காக அர்ப்பணிக்க தயாராக இருக்கிறீர்கள். ඇස් රතු කරගෙන ඒ කොල්ලා ඒ මොහොතේදී කිව්වා පාස්වා කියන්නේ හරි. அவர் கண்கள் சிவப்பாக மாறி சொல்லுகிறார், போதகரே நீங்கள் சொல்வது சரி என்று. ඒ සභාව ඒ ගෘහයට ගියාම විවිධ ඇත්තට කිව්වොත් ආගම් හතරක් නියෝජනය කරනවා ඒ නිවසේ. அந்த இடத்துக்கு செல்லும் பொழுது 4 மதங்களை சேர்ந்த இடங்களும் அங்கு ඒ இருக்கின்றன. ළමයා කිතුණු ළමෙක් නෙවෙයි. அவர் ஒரு கிறிஸ்தவ மகன் அல்ல. මට විරුද්ධම කිව්වා පාසා I am so and so මම මෙවැනි කෙනෙක්. நான் இப்படியான மனிதன், මම කිව්වා මට ඒක අදාළ නැත. அது எனக்கு வேல் தேவையில்லை. මට අදාළ වෙන්නේ ජීවමාන දෙවිඳුන් ඔබ අඳුන ගන්නවා නම් ආමෙන්. எனக்கு அது தேவையில்லை, எனக்கு தேவைப்படுகிறது ஜீவமான தேவன் உங்களை මගේ அழுகிறார் ජොබ් එක என்று. ඇවිල්ලා ඔබ ක්‍රිස්තියානි කරන්න නොවේ. என்னுடைய வேலை உங்களை கிறிஸ்தவன் ஆக்குவது அல்ல, මගේ ජොබ් එක ඇවිල්ලා ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වගේ කරන්න ආමෙන්. தேவனை இயேசு கிறிஸ்துவை போல உங்களை மாற்றுவதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கை. අද ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ බෝ සභාවන් ක්‍රිස්තියානි කාර්යෝ නිර්මාණය කරන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වගේ නිර්මාණය කරන්න. இன்று அநேக சபைகள் கிறிஸ்தவனாக மாற்றுகின்றன, ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவை போல யாரையும் மாற்றுவதில்லை. මම තරුණයට කිව්වා ඔයාලට පෙන්න ඒ ළමයාගේ ඇස් වල රතු කරගෙන ඒ ළමයා කැඩුවේ නෑ. බෑ ඇස් රතු කරගෙන කිව්වා පාස්ටර් කිව්වා හරි. ஆனாலும் அந்த மகன் சொன்னார், கண்களை சிவப்பாக்கி கொண்டு போதகரே நீங்கள் சொன்னது சரி என்று சொன்னார். වෙන පාස්ටර් කෙනෙක් ගියා නම් අයින දෙකට තුනට මම කියන්න සමහර දේවල් කිව්වා. කෙලින්ම කියන්න ඕන දේවල් කියලා තියෙනවා. சில போதகர் சொல்லுவார்கள் அவர்களுக்கு பிடித்ததை மட்டும், ஆனாலும் நம்மளுடைய போதகர் சொல்ல வேண்டியதை சொன்னார். ඇයි ඒකට හේතුව තමයි තේරුම් ගන්න අපේ ජොබ් එක වෙන්නේ ඔබට ඇත්ත කීම. ආමෙන්. தெரிந்து கொள்ளுங்கள், நான் அப்படி செய்தது எங்களுடைய வேலை உங்களுக்கு உண்மையை சொல்லுகிறதா இருக்கிறது. හැබැයි ඒක ප්‍රේමයෙන් කියන්න ඕනේ. அதை நாங்கள் ஒரு அன்போடு சொல்ல வேண்டும். ඇත්ත වුණත් අපි ප්‍රේමයෙන් කියන්න. உண்மையாக இருந்தாலும் அதை ஒரு அன்போடு சொல்ல வேண்டும். ඒකයි මම කිව්වේ කටවල් නිසයි මෙතන කතා කරේ ගීතාවලියේ කතා කරේ මොකද්ද? කටවල් ගැන. පළවෙනි කට ආයිත් නෑ මොකද්ද? කට ඇරියොත් මොකද්ද? අමතකුනේ ඒ විතරයි කිව්වම අමතකුනේ. මොකෝ come on church. இங்கு உங்களுடைய வாய்களை பற்றி தான் சங்கீதத்தில் பேசப்படுகிறது. ඊය සතිය කිව්වා වගේ ආයිත් නෑ වැටිනා පාපාරේ උකුස්ස ඇවිල්ලා උස්සගෙන ගියා. නෑ උකුස්ස නෙවෙයි කාක්ක ඇවිල්ලා උස්සගෙන ගියා. ආමෙන්. அங்கு விதைக்கப்பட்ட விதைகளை காகம் வந்து எடுத்துக்கொண்டது. ගීතාවලියේ පස්වෙනි පරිච්ඡේදය ආයිත් දාන්න. சங்கீதம் 5வது அதிகாரம் 9வது வசனத்தை மீண்டுமாய் போடுவோம். Put it son. Can we put Psalms chapter 5 please and verse 9. මට කටපාඩම්. Psalms chapter 5 verse 9. සා නියමයි යටින් තියෙන්නේ. මක් නිසාද ඔවුන්ගේ මුඛේ කිසි සැබෑ කමක් නැත. මොකක් ගැනද කට ගැන. ආමෙන්. இங்கு வாயை குறித்து ඔවුන්ගේ பேசுகிறது. සිතේ අතිශයින් දුෂ්ටය. මොකක් ගැනද කතා කරන්නේ? ඇතුලේ දේවල් ගැන. ඒ වගේම උගුරවල මොකක්ද තියෙන්නේ? මලමිනි. මොකක්ද කට ගැන. ඊට පස්සේ ඔවුන්ගේ දිවේ චාටු බස් තිබේ. මොකක්ද කතා කරන්නේ? ඔබගේ කට ගැන. ඇතුලේ තියෙන දේ මලමිනි නම්
කටින් ඔක්කොම එන්නේ ගේම් කාරයෝ. පරිසීවරුන්ට කියපු දේ යේසුස් වහන්සේ. ආමෙන්. பரிசேயருக்கு இயேசு கிறிஸ்து சொல்லியது, ලියන්නන්ට කියපු දේ යේසුස් වහන්සේ. எழுதுகிறவர்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்து சொல்லியது. මං කතා කරන අද ප්‍රාණික මනුෂ්‍යයෙක්. நான் இன்று பேசுகிறேன் ஆத்மீக மனிதனை குறித்து. හැබැයි දේ ප්‍රාණික මනුෂ්‍යව වෙනස් කරන්න තමයි දෙවියන් වහන්සේ අපිට සැඟවුණා වූ තවත් ආත්මික මනුෂ්‍යයෙක් දීලා තියෙනවා. அந்த ஆத்மீக மனிதனை நல்வழிப்படுத்த தான் எங்களுக்கு தேவன் உங்களுக்கு ஒரு ஆவிக்குரிய மனிதனை கொடுத்தார். මේ මනුෂ්‍යව අපි ශක්තිමත් කරන්න තමයි දෙවියන් වහන්සේ රැකියාව තියෙන මේ ප්‍රාණික මනුෂ්‍යව පාලනය කරන්න. இந்த ஆவிக்குரிய மனிதனை நாங்கள் பலப்படுத்த தான் தேவனுக்கு முடியும் இந்த ஆத்மீக மனிதனை நாங்கள் ஆயத்தப்படுத்த. මම ප්‍රේ කරනවානේ. போதகரை நான் ஜெபிக்கிறேனே. මගේ හිතේ තියෙනවා නෑ වැරද්ද නොතනයි. තේරුම් ගන්න ප්‍රේ කරා කියලා, බයිබලේ කියවුවයි කියලා, පල්ලි ආවයි කියලා ඔබ ආත්මික නෑ. நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள், நீங்கள் ஜெபித்தாலும் சரி, சபைக்கு வந்தாலும் சரி, வேதத்தை வாசித்தாலும் நீங்கள் ஆவிக்குரிய மனிதன் ඔබ அல்ல. ආත්මික වන්නේ ඔබ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඉඩ දෙන්න පටන් ගත්තා நீங்க වුණොත්. ஆத்மீக மனிதனா மாறுகிறீர்கள். ஆவிக்குரியவருக்கு நீங்கள் பரிசுத்த ஆவிக்கு இடம் கொடுக்கும் பொழுது. ஆமென். ஆமென். ප්‍රේ කර පල්ලියට ඔබ ආත්මික නෑ. මොකෝ අන්‍ය ආගමික අයත් යාඥාවන් நீங்கள் කරනවා. ஜெபித்து சபைக்கு வந்தால் நீங்கள் ஆவிக்குரிய மனிதன் அல்ல. அந்நிய மதத்தை சேர்ந்தவர்களும் ஜெபிக்கிறார்கள். ඔබ බයිබලේ කියවුවයි කියලා වැඩක් නෑ. මොකෝ අන්‍ය ආගමිකවුන් ඔවුන්ගේ පොත්පත් කියවනවා. ආමෙන්. நீங்கள் வேதத்தை சொல்லுங்கள் என்று வேலையிலே காரணம் அந்நிய மதத்தை சேர்ந்தவர்களும் கூட அவர்களுக்கு உரிய ඔබ புத்தகத்தை පල්ලි ගියා வாசிக்கிறார்கள். කියලා ආත්මික නෑ. මොකෝ අන්‍ය ආගමිකවුන් ඔවුන්ගේ ආගමික ස්ථානයන් වලට යනවා. ආමෙන්. நீங்கள் சபைக்கு வந்தீர்கள் என்று நீங்கள் ஆத்மீக மனிதன் அல்ல. காரணம் அந்நிய மதத்தை சேர்ந்தவர்களும் அவருடைய ஆத்மீக இடங்களுக்கு செல்லுகிறார்கள். අන්‍ය ආගමිකයන් සහ අපි අතර තියෙන එකම වෙනස තමයි අපි තුල සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ජීවත් වෙනවා. ஆனாலும் அந்நிய மதத்துக்கும் எங்களுக்கும் இருக்கிற ஒரு வேறுபாடு தான் எங்களுக்குள்ள பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார். ඒ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපි ඉඩ දෙන්න පටන් ගන්න ඕනේ. நாங்கள் அந்த பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டும். එවිට තමයි අපේ තුල වචනෙන් අපිව ප්‍රගුණ වෙන්නේ. ආමෙන්. அதனால் தான் அப்படியா இருக்கும்போது தான் எங்களுக்குள்ள வசனத்தின் மூலமாக வெளிப்படுகிறது. එවිට තමයි අපේ යාඥාවන් ප්‍රගුණ වෙන්නේ. ආමෙන්. அதனால் தான் எங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஜெபம் வெளிப்படுகிறது. ඒ නිසා තමයි අපි ඉරිදා සභාවට ගියාම අපි දෙවිඳුන්ව සම්මුඛ වෙන්නේ. ආමෙන්. அதனால் தான் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளை பள்ளிக்கு வரும் பொழுது நாங்கள் தேவனை சந்திக்கிறோம். දෙවිඳුන් මා තුල දමා ඇති ආත්මික මනුෂ්‍යයට මම ඉඩ දෙනවා නැගිටින්න. ආමෙන්. அதனால் தான் நாங்கள் தேவனுக்கு இடம் கொடுக்கிறோம் எங்களுடைய ஆவிக்குரிய மனிதனை எழுப்புவதற்காக. මේ බයිබලයේ තිබෙනවා නම් உங்களுடைய வேதம் இருக்குமானால் දෙවෙනි කොරින්ති 4 වෙනි පරිච්ඡේදය இரண்டாவது கொரிந்தியர் 4வது அதிகாரம் 16 වෙනි පදේ කියවන්න. 16வது வசனம். 16 වෙනි පදේ කියවන්න. 16வது வசனம். මේක ඉතාමත් වැදගත්. ඉතාමත් ඉක්මනටම අවසන් කරන්න යනවා. එහින් අපි කලාන්ත නොවෙමුව. එයින් අපි කලාන්ත කියන්නේ අත්තරින්ට එපා. விட்டு போக අතහැරීමක් வேண்டாம். වෙන්න එපා. விட்டு போக வேண்டாம். ඇයි කලාන්ත වෙන්න එපා කියන්නේ? බලමු. අපේ පිටත මනුෂ්‍යයා ක්ෂය වෙන නමුත් අපේ පිටත මනුෂ්‍යයා මේ පේන්නේ ඔබ මොන බෝල සබන් ගැව්වත්, ඔබ මොන ෆෙයාර් ඇන්ඩ් ලව්ලි ගැව්වත්, ඔබ මොන ෆෙයාර් ඇන්ඩ් හැන්සම් ගැව්වත්, ඔබ මොන බෝටොක්ස් ගැව්වත්, ඔබ ගාන්න පුළුවන් විටමින් ඔක්කොම ගැව්වත්, ඔබ ඒ ශරීරය දවසක කැමති වුණත් අකමැති වුණත් දෙවිඳුන් දුන්න නියමයට වෙන්න යනවා. පිච්චුවත් වෙනවා, වැල්ලුවත් වෙනවා, ඔබ දූවිලි වෙනවාමයි. ආමෙන්. நீங்கள் என்ன செய்தாலும், நீங்கள் பல வகையான கிரீம்களை போட்டாலும், விட்டமின்களை குடித்தாலும், நீங்கள் விரும்பினாலும் சரி விரும்பாவிட்டாலும் சரி, தேவன் நியமித்தது போல உங்களுடைய சரீரம் ஒரு நாள் புழுதியாக மாற போகிறது. ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ. அதுதான் நீங்க சொல்லப்படுகிறது. මෙතන කියන ඔබ මොන ගේම ගැව්වත් මචං සමා වෙන්න ඔබ දූවිලි වෙනවා. ආමෙන්. நீங்கள் இங்கு சொல்லப்படுகிறது, நீங்கள் என்ன செய்தாலும் நீங்கள் சில ஒரு நாள் புழுதியாக மாறுவீர்கள். ගාන්න පුළුවන් හැම ගේමක්ම ගැව්වත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. හොඳට කෑවත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. හොඳට අයිත් නැහැ. එක්සර්සයිස් කරා කියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඔබ යන්න ඕන දවසේදී ඔබ පිච්චුවත් ඔබ දූවිලි වෙනවා. ඔබව වැල්ලුවත් ඔබ දූවිලි වෙනවාමයි. ආමෙන්. நீங்கள் என்ன காரியங்கள் செய்தாலும் சரி, நல்ல உணவுகள் உண்டாலும் சரி, உடற்பயிற்சி செய்தாலும் சரி, ஆனாலும் நீங்கள் ஒரு நாள் புழுதியாக மாற போகிறீர்கள். යේසුස් වහන්සේ ඒ නිසයි කිව්වේ නුඹව මම දූවිල්ලෙන් ගත්තා. මේ වගේම නැවතත් නුඹ දූවිල්ලටම ඇරියන් කියලා. அதனால் தான் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், புழுதியிலிருந்து உன்னை எடுத்தேன், மீண்டுமாய் புழுதிக்கு போவாய் என்று சொல்லுகிறார். හැබැයි දෙවිඳුන්ට වැඩක් නැහැ ඔබේ මේ ශරීරය. ආමෙන්. ஆனால் தேவனுக்கு வேலை இல்லை இந்த சரீரத்தை குறித்து. හැබැයි දෙවිඳුන්ට වැදගත් වෙන්නේ ඔබේ ආත්මික මනුෂ්‍යව. ආමෙන්. தேவனுக்கு முக்கியமாகிறது உங்களுடைய ஆத்மீக மனிதன். ඒ නිසයි පාවුල් තුමා මෙන්න මෙවැනි දෙයක් அதனால் தான் பவுல் இப்படியான ஒரு காரியத்தை இங்கு சொல்லுகிறார். අපේ ඇතුල් මනුෂ්‍යයා දවසින් දවස අලුත් කරනු ලබන්නේ. අපේ ඇතුලේ ඉන්න මනුෂ්‍යව දෙවිඳුන් දවසින් දවස
අලුත් කරන්ට යනවා. ආමෙන්. தேவன் எங்களுக்குள்ளாக இருக்கிற மனுஷனை நாளுக்கு நாள் புதிதாக்குகிறார். ප්‍රශ්නය ඇවිල්ලා මේකයි. பிரச்சனை இதுதான். ඔබ අලුත් වෙන්න කැමතිද? நீங்கள் புதிதாக மாற விருப்பமில்லை. අන්න ප්‍රශ්නේ. දෙවිඳුන් ඔබ අලුත් කරන්න කැමති. தேவன் உங்களை புதிதாக்க விரும்புகிறார். දෙවිඳුන් ඔබ නැගිටවන්න කැමති. தேவன் உங்களை எழுப்ப දෙවිඳුන් விரும்புகிறார். ඔබ ඉස්සරහට දාන්න කැමති. தேவன் உங்களை முன்னுக்கு தள்ள දෙවිඳුන් ඔබ விரும்புகிறார். ඔසවන්න කැමති. தேவன் உங்களை உயர்த்த விரும்புகிறார். නමුත් ඔබ කැමති දේ වෙනසක් දකින්න. ஆனாலும் நீங்கள் விரும்பவில்லை ஒரு மாற்றத்தை காண. ඒ වෙනසක් දකින්න කැමති නම් அந்த மாற்றத்தை காண விரும்பினால் ඔබ ඉඩ දෙන්න අවශ්‍යයි දිනපතා ඔබේ ආත්මික මනුෂ්‍යයට අවිධිමත් වන්න. நீங்கள் நாளுக்கு நாள் இடம் கொடுக்க வேண்டும் உங்களுடைய ஆத்மீக மனிதன் புதிதாக மாற. දිනපතා ඔබ ඉඩ දෙන්න ඕනේ ආත්මික මනුෂ්‍යව අවිධිමත් කරන්න. ආමෙන්. நீங்கள் அந்த ஆத்மீக மனிதன் விழித்தல நாளுக்கு நாள் இடம் கொடுக்க ඔබේ வேண்டும். ආත්මික මනුෂ්‍ය අවිධිමත් වුණොත් විතරයි காரணம் அந்த ஆத்மீக மனிதன் எழும்பினால் ඔබට පුළුවන් மட்டும்தான் මේ පොළොව තලයට ආශිර්වාදයක් වෙච්ච පුද්ගලෙක් වගේ ජීවත් වෙන්න. இந்த பூலோகத்திற்கும் சரி எல்லாத்துக்கும் ஆசீர்வாதமான மனிதனாக வாழ. එවැනි මනුෂ්‍යයන් රෝගින්ව සුව කරන්නම යනවා. ආමෙන්. அப்படியான மனிதன் ஒரு நோயாளியை சுகப்படுத்த එවැනි போகிறார். මනුෂ්‍යයන් අශුද්ධ අන්ධකාර බලවේග පලා ඉවත් කරන්නට යනවා. அந்த ආමෙන්. அசுத்த ஆவிகளை விரட்டவே போகிறார். එවැනි මනුෂ්‍යයන් ගාවට මිනිස්සු ආකර්ෂණය වෙන්න යනවා. ආමෙන්. அந்த ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள அப்படியான மனிதர்கள் வரப்போகிறார்கள். ඔබේ දූවිල්ලට ඇරී යන ශරීරයට නොවේ නමුත් ඔබේ ඇතුළාන්තයේ ඉන්න ආත්මික මනුෂ්‍යගේ පිබිදීම ඇතගත් නිසා. நீங்கள் புழுதிக்கு போகிற சரீரத்தின் நிமித்தமாக அல்ல உங்களுடைய ஆத்மீக மனிதனின் உயர்த்தின் நிமித்தமாக. කොරින්ති පොතේම දෙවෙනි කොරින්ති 3:18 කියෝ. இரண்டாவது கொரிந்தியர் 3வது அதிகாரம் 18வது දෙවෙනි வசனம். කොරින්ති 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 18 වෙනි පදය. අපි සියල්ලෝද මුහුණ වැස්මක් නැතුව ස්වාමින් වහන්සේගේ තේජස කැඩපතකින් මෙන් දක්වමින් පොඩ්ඩකින් අයි කියවන්න පුතා ඒක. අපි සියල්ලෝ අපි සියල්ල මේක කාටද පොදු? පාස්ටර්ලට විතරද? இங்க போதகர்களுக்கு மட்டுமா இது பொதுவா අනේ இருக்குது? මන් දන්නේ නැති නිසා යන්නේ මේ අපි සියල්ලම කියන්නේ පාස්ටර්ස්ලායි සේවය කරන අයට විතරද? நாங்கள் எல்லாரும் என்கிறது போதகரையும் ஊழியம் செய்கிறவர்களையுமா குறிக்கிறது. මගේ සිංහල අවංකවි මට සිංහලට හොඳ ලයික් 90ක් හම්බුණා ඕ ලෙවල් වලට. ඒකයි මං ආන්නේ මම සිංහල ෆේල් නිසා යන්නේ. අපි සියල්ලම කියන්නේ පාස්ටර්ස්ලාට සේවය කරන අයට විතරද? நாம எல்லாரும் என்று சொல்லுகிறது போதகர்களுக்கும் ஊழியக்காரர்களுக்கும் மட்டுமா? රංජි අපි සියල්ල කියන්නේ කවුද? அங்கிள் ரஞ்சி அந்த சிஎல் என்று சொல்லப்படுகிறது யார்? කවුද අපි සියල්ල කියන්නේ? අපි සියල්ලම ආමෙන්. எல்லாரும் என்று சொல்லப்படுகிறது මේක யார்? හැමෝටම පොදු ප්‍රකාශයක්. இது எல்லாருக்கும் பொதுவான ஒரு මොකද්ද காரியம். කියන්නේ? என்ன අපි சொல்லுகிறது? සියල්ලෝද நாங்கள் அனைவரும் මූනේ වැස්මක් නැතුව திறந்த முகமாய் මූනේ වැස්මක් නැතුව திறந்த முகமாய் ස්වාමින් වහන්සේගේ තේජස කැඩපත මෙන් கர்த்தருடைய மகிமையை දැක්වෙමින් பார்க்க வேண்டும், දක්වන්ට නෙවෙයි දැක්වෙමින්. காண வேண்டும். ඒ කියන්නේ මොකද්ද? அப்படியா சொல்லுகிறது என்ன? වෙමින් පවතිනා වූ. மீண்டுமாய் நடக்கிறது. ආමෙන්. ஆமென். දැක්වෙමින් පවතිනා වූ. வருகிறது நடக்கிறது. Alexa's friends. දැක්වෙමින් පවතිනා වූ. நடக்கிறதை பார்க்கிறது. තේජසින් තේජසේටම ස්වරූපය මොකද්ද වෙන්නේ? அந்த மகிமையின் முகத்திற்கு என்ன ஆகிறது? මොකද්ද වෙන්නේ? තේජසින් තේජසෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? ස්වරූපයට මොකද්ද වෙන්නේ? அந்த மகிமையின் மகிமையான முகத்திற்கு என்ன ஆகிறது? සමහර අයගේ ජීවිතය දැක්කම මම දැකපු පළවෙනි දවසේත් අදත් එක වගේ වෙනස් වෙලා නැහැ. ஆனாலும் நான் சில பேருடைய வாழ்க்கையை பார்க்கிறேன், முதலாம் நாள் பார்த்தது போலவே தான் இன்றும் இருக்கிறது. සමහර අය කැලවිච්ච දවසට වඩා අද වෙනකොට ඊටත් වඩා මම වචන කියන්න ඕනේ නැහැ නේ. ஆனாலும் சில பேர் அவர்கள் ரட்சிப்பு பெற்ற நாளில் இருந்ததை விட இந்த நாளில் அதிகமாக දෙවිඳුන්ට තිබ්බ இருக்கிறார்கள். ඉස්සර ලැබියාව දැන් නැහැ. அவர்கள் ஒரு முதலிடத்தை கொடுப்பதில்லை. දෙවිඳුන්ට ඉස්සර ප්‍රේමය දැන් නැහැ. அந்த தேவனுக்கு முன்பாக அன்பை கொடுப்பதில்லை. ඉස්සර ජීවිතේ දෙවිඳුන්ට මුල් තැන දීලා දැන් දෙවිඳුන්ට මුල් තැන දෙන්නේ 10 වෙනි තැන. ඇයි? එක වැඩපොළ, දෙක ජොබ් එක, තුන ඇවිල්ලා බොස්, හතර ඇවිල්ලා පවුලේ වයිෆ්ලයි භාර්යාවයි දරුවන් ඔක්කොම පහ ඇවිල්ලා අසල්වාසී උන්ට මොකක් හරි මලගයක් වුණාත් ඒක වැදගත්. පල්ලියට වඩා தேவனுக்கு முன்பு முதலிடத்தை கொடுத்தார்கள், ஆனால் இப்போது 10வது இடத்தை கொடுக்கிறார்கள். அவர் வேலைக்கும் சரி, குடும்பத்திலும் சரி, அயலவர்களுக்கும் சரி, அவர் பொஸ்ஸுக்கும் சரி முதலிடத்தை கொடுத்திருக்கிறார்கள். ஹலோ தட்டுවත් දාලා කියන අද කතා කරන්නේ මං ගැන. தட்டி சொல்லுங்கள் இன்று பேசுகிறது என்னை குறித்து என்று.
sister එන්න brother එන්න. අනේ pastor මම too busy. சகோதரர் வாருங்கள், சகோதரி வாருங்கள், ஆனாலும் நான் பிஸியாக இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார்கள். pastor දන්නේ මම මහර busy. අපරාධ ඔබ ජනාධිපති කරා නම් ඔබ නම් මැරිලා. நான் மிகவும் ஒரு பிஸியாக இருக்கிறேன், உங்களை ஜனாதிபதி ஆக்கினால் நீங்கள் மரணித்திருப்பீர்கள். දෙයියනේ ඇයි ජනාධිපතිට නැති job එකක් ඔබට තියෙන්නේ. ஜனாதிபதிக்கு இருக்கிற வேலை கூட உங்களுக்கு இருக்கிறது. හලෝ සභාව අද අපි වෙනස් වෙමු. ආමෙන්. சபையாரை நாங்கள் இன்று අපි மாறுவோம். තව සති කීපයකින් අලුත් වසරකට යන්න යනවා. நாங்கள் இன்னும் சில மாதங்கள் வாரங்களில் நாங்கள் புதிய வருஷத்துக்கு செல்ல இருக்கிறோம். මම කියන්න කැමති ඒ වසරේ ප්‍රකාශය ඇවිල්ලා ආණ්ඩුකරණයේ වසරයි. ආමෙන්. அன்று ஆண்டு கொள்ளுகிற ஒரு வருடமாய் இருக்கிறது. ඒක මම වෙන සතිවල ඔබට පැහැදිලි කරන්න. நான் அதை வேறு நாட்களில் உங்களுக்கு விளக்குகிறேன். 2026 දෙවියන් වහන්සේ අපිව ආණ්ඩුකරණයට ගෙනියන්න යනවා. ආමෙන්. 2026 ஆண்டு தேவன் எங்களை ஆளுகிறதுக்காக அழைத்துக் கொண்டு போகிறார். හැබැයි ඊට කලින් ஆனால் அதற்கு முன்பதாக අපි අපිට අවංක වෙන්න ඕනේ. நாங்கள் எங்களுக்கு உண்மையா இருக்க வேண்டும். අපි අපේ ඉස්සර අපි කියන්නේ අනේ ඇත්තට මා ඇතුලේ ඉන්නවා නොපෙනෙන මිනිහෙක්. ආමෙන්. ஆனாலும் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும், எனக்குள்ளாக இருக்கிறாள் காண முடியாத மனிதன். එකෙක් ඉන්නවා උනන් අන්ත කචල්. அவர்கள் சொல்லுகிறார் மிகவும் கொடூரமான மனிதன். හැබැයි කචල් එක වදන්න තමයි ආත්මික මනුෂ්‍යව ஆனாலும் பிரச்சனை அந்த சரி செய்கிறதுக்கு எங்களுடைய ஆவிக்குரிய மனிதன் இருக்கிறார். නැගිටවන්න තමයි ආත්මික මනුෂ්‍ය அந்த නැගිටවන්නේ. பிரச்சனையான மனிதனை எழுப்பதான் ஆவிக்குரிய மனிதன் இருக்கிறார். ආත්මික මනුෂ්‍යයට ඔබ ඉඩ දෙන්න ඉගෙන ගන්න. அந்த ஆவிக்குரிய மனிதனுக்கு இடம் கொடுக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள். ආත්මික මනුෂ්‍ය නැගිටවන්න ඉඩ දෙන්න ඉගෙන ගන්න. அந்த ஆத்மிக மனிதனை எழுப்புகிறதுக்கு இடம் கொடுக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள். ඒ විට තමයි ඔබේ ජීවිතේ පරිවර්තනයකට ඇති වෙන්නේ. அதன் போதுதான் உங்களுடைய வாழ்க்கை மாறவே போகிறது. මෙන්න මේ දේ කියලා ඔබේ ආත්මික මනුෂ්‍ය මොන වගේ මනුෂ්‍යද? உங்களுடைய ஆவிக்குரிய மனிதன் எப்படியான மனிதன்? ඊටමත් ඉක්මනට අන්තිම බයිබල් කොටස. இறுதியான வேதாக வசனம். ඇයි මම මේක වෙලා අරන් කතා කරන්නේ? ஏன் இதை நான் நேரம் எடுத்து பேசுகிறேன்? මොකෝ අද මම කතා කරන්නේ ඔබ ගැන නිසා. ආමෙන්. காரணம் நான் இன்று உங்களை குறித்து பேசுகிறேன். එනද කතා කරේ අල්ලපු සභාවල් වල වෙන ආකින් උන් ගැන. ඉඳ කලබල වෙන්න එපා. நான் ආමෙන්. மற்ற நாட்களில் பேசுவேன் வேறு சபைகளை குறித்து மற்றவர்களை குறித்து, ஆனால் இன்று உங்களை අද பற்றி මම කතා பேசுகிறேன். කරන්නේ ඔබ ගැන. ආමෙන්. ஆனால் இன்று உங்களை குறித்து பேசுகிறேன். මේ ආත්මික මනුෂ්‍ය මොන වගේ මනුෂ්‍යද? இந்த ආவிக்குரிய மனிதன் எப்படியான දෙවියන් மனிதன்? වහන්සේ මේ දුන්න ආත්මික මනුෂ්‍ය මොන වගේ මනුෂ්‍යද? தேவன் கொடுத்த இந்த ஆவிக்குரிய மனிதன் எப்படியான மனிதன்? 24 වෙනි පරිච්ඡේදයේ எபேசியர் 4வது அதிகாரம் අපි 22 සිට කියෝ. 22வது அதிகாரம் 24வது Ephesians வசனம். chapter 4 verse 22 son. எபேசியர் 4வது அதிகாரம் 22 தொடக்கம் 24வது வசனம். එසේ ඉගෙනගත්තේ ඔබ සැමගේ ජීවිතයේ පළමු හැසිරීම ලෙස රැවටිල්ලේ තෘෂ්ණාවල් අනුව දුෂ්‍ය වන්නා වූ පරණ මනුෂ්‍යයා පහ කර දමා පරණ එකව අයින් කරලා දාලා තමල සොල්ලුංග அந்தப்படி முந்தின நடக்கைக்குரிய மோசம் போக்கும் இச்சைகளாலே கெட்டு போகிற பழைய மனுஷனை நீங்கள் களைந்து போட்டு. next verse please verse 23. ඔබ සැමගේ චිත්තාත්මයෙන් අලුත් කරනු ලැබ. ඔබ සැම ඔබගේ මොකද්ද චීත්තාත්මයන් නෙවෙයි. දැන් සමහර අයට තියෙනවා චීත්තාත්මයක්. ඒක මම කිව්වේ ආයිත් නෑ චීත්ත පිරිමිටක් තියෙනවා ඒ චීත්තාත්මේ. සමහර කාන්තාවන්ට හොඳටම තියෙනවා ඒ චීත්තාත්මේ. චීත්තාත්මයක් ගැන නේ කතා. මේ කතා කරන්නේ චිත්තාත්මය. කියන්නේ ඔබගේ ආත්මික මනුෂ්‍යයා අවිධිමත් කොට. ආමෙන්. இங்கு உங்களுடைய ஆவிக்குரிய மனிதன் எழும்பும் பொழுது. ආමෙන්. ஆமென். ආත්මික මනුෂ්‍ය චීත්තාත්මයන් නෙවෙයි. චීත්ත අඳින අය ඉන්නවා. ඒ අය ගැන නේ මේ කතා කරන්නේ. චිත්තාත්මය කියන්නේ ඔබේ ආත්මික මනුෂ්‍ය අවිධිමත් කරගෙන. சித்திரம் வரைபவர்கள் இருக்கிறார்கள், அவரை குறித்து அல்ல பேசப்படுகிறது. இங்கு ஆவிக்குரிய மனிதனை குறித்து பேசப்படுகிறது. ඊළඟ පදය. next verse please. සැබෑවේ ධර්මිෂ්ඨකම. පොඩ්ඩයි නෑ යන්න හදිසි වෙන්නේ පුතා. සැබෑවද ධර්මිෂ්ඨකමින්ද ධර්මිෂ්ඨකමද ශුද්ධකමින්ද ශුද්ධකමද දෙවියන් වහන්සේට සමානව දෙවිඳුන්ට සමානව මවන ලද්දා වූ අලුත් මනුෂ්‍යයා පැළඳ ගන්න. අලුත් මනුෂ්‍යව පැළඳ ගන්න. මම කැමති ඔබට කියන්න මේක තමයි සභාවට සමායන මගේ පාරේ භාෂාවට කෙල වෙලා තියෙන්නේ. ඇයි? අපි ක්‍රිස්තියානි කාර්ය වෙලා අපි යේසුස් වහන්සේ වගේ වෙලා නැහැ. இதுதான் என்னை மன்னித்து விடுங்கள், இதுதான் சபைக்கு விழுந்து போய் இருக்கிறது. நாங்கள் கிறிஸ்தவனாக மாறி இருக்கிறோம், ஆனாலும் இயேசு கிறிஸ்துவை போல மாறவில்லை. අපි යේසුස් වහන්සේ වගේ වෙන්න ඉගෙන ගත්තා වූ දවසේදී நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை போல மாற தீர்மானம் எடுத்த அந்த මේ நேரத்தில் මුළු ලංකාවම යේසුස් වහන්සේ කවුද කියලා දැනගන්න இந்த යනවා. முழு இலங்கையுமே இயேசு கிறிஸ்து யார் என்பதை அறிந்து கொள்ள ඒ போகிறது. නිසා තමයි 20 වෙනිදා අපි කරන්න යන්නේ උන් වහන්සේ කවුද කියලා අපි පෙන්වන්න ඕනේ. ආමෙන්. அதனால தான் 20ஆம் திகதி நாங்கள் செய்ய போகிறோம். இயேசு கிறிஸ்து யார் என்பதை காட்ட போகிறோம். අපේ ඇසිරීමෙන් අපේ ක්‍රියාවන් වලින් අපේ කතාබයින් අපි පෙන්වන්න ඕනේ. ආමෙන්. எங்களுடைய கிரியைகளும் சரி, பேச்சு வார்த்தைகளும் சரி, சிந்தனைகளும் சரி, நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை காண வேண்டும். தெரிந்து கொள்ளுங்கள் අද கிறிஸ்தவர்களே. මම කතා කරේ ලෝකේ මනුෂ්‍ය ගැන, මම කතා කරේ ඔබ ගැන. ආමෙන්. தெரிந்து கொள்ளுங்கள் கிறிஸ்தவர்களே, இன்று நான் பேசியது உலகத்தில் உள்ள மனிதர்களை அல்ல, உங்களை குறித்து. අද මම ඔබගෙන් ඉල්ලනවා ගෙදර ගිහලා
ඔබේ අල්තාර කැඳවීම කරන්න ගෙදර ගිහලා ආමෙන්. இன்று நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் நீங்கள் வீட்டில் போய் சென்று ஒரு வேலை செய்யுங்கள். සරල දෙයක්. சரளமான ஒன்று. කන්නාඩි ඉස්සර ගිලිට ගන්න. கண்ணாடிக்கு முன்பதாக நின்று කන්නාඩි ඉස්සර හිටගෙන ඔබ ඇත්තටම ඔබට කතා කරන්න ඔබ ඇත්තටම කවුද කියලා ඔබගෙන් අහන්න. கண்ணாடி முன்பதாக நின்று நீங்கள் உண்மையாக பேசுங்கள் உண்மையாக நீங்கள் யார் என்று பேசுங்கள். ඔබට යම්කිසි අදා ගන්න දේවල් තියෙනවා නම් එදාම ඒ කන්නාඩි ඉස්සරම ඔබ දන ගාලා ගන්න ස්වාමීනි මට සමාවන්ට මට උපකාර කරන්න ආත්මයන්න් වහන්සේ මා තුල අවිධිමත් වෙන්න කියලා ඔබ යාඥා කරන ඉගෙන ගන්න. நீங்கள் உங்களுக்கு சரிப்படுத்த காரியங்கள் யாராவது இருக்குமானால் அதே கண்ணாடிக்கு முன்பதாக முழங்கால் நீட்டு தேவனை கொடுங்கள் தேவனே என்னை மன்னித்து விடுங்கள் என்னுடைய ஆத்மீக ஆவிக்குரிய மனிதனை எழுப்புங்கள் என்று கேளுங்கள். ඒකට අවශ්‍ය කරන ආලේපي උන්වහන්සේ නිදාස් කරයි. ආමෙන්. அதற்கு தேவன் அபிஷேகத்தை தேவன் தருவார். හැබැයි ඔබ අවංක වෙන්න අවශ්‍යයි දෙවිඳුන් ඉදිරිය. ආමෙන්. தேவனுக்கு முன்பாக நீங்கள் உண்மையாக இருக்க வேண்டியது அவசியம். මම මුල් තැන දීලා තියෙන්නේ කාටද? நான் முதலிடம் கொடுத்திருக்கிறது யாருக்கு? මම ආත්මයටද මුල් තැන දීලා තියෙන්නේ නැත්නම් මගේ ප්‍රාණයේ තැනටද මම මුල් තැන நான் දීලා ஆத்மீகத்துக்கு முதலிடம் கொடுக்கிறேன் இல்லை என்ற ஆவிக்குரிய மனிதனுக்கு முதலிடம் கொடுக்கிறேன். දේවල් වලටද ප්‍රමුඛතාවය දීලා තියෙන්නේ ලෝකයේ දේවල් වලට ප්‍රමුඛතාවය දීලා තියෙන්නේ. நான் தேவனுடைய காரியத்துக்கு முதலிடம் கொடுத்திருக்கிறேனா இல்லையா இந்த பூலோகத்தின் காரியங்களுக்கு முதலிடம் கொடுக்கிறேனா? දවසක් එන්ට යනවා. தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு நாள் வரப்போகிறது. හරක් සමාවෙන් හරක් නෙවෙයි. බැටළුවන් සහ එළුවන්ව වෙන් කරන දවසක්. ஆடுகளும் மந்தைகளும் அங்கு பிரிக்கவே போகிறது. සමාවෙන්න මම මේ දේ කිව්වට மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் நான் இதை சொல்லுவதற்கு සභාවේ ඇතුළේ එළුවෝ ගැන මේ කතා කරේ. இந்த சபைக்குள்ளாக இருக்கிற ஆடுகளை நான் ඒ பேசுகிறேன். උපමාව ගිහලා හොඳට කියවන්නේ මේ ලෝකේ ගැන නෙවෙයි කතා කරේ. இது நான் பூலோகத்தை குறித்து அல்ல பேசுகிறேன். කතා කරේ යුදෙව්වන් ගැන. இங்கு யூதர்களை குறித்து යුදෙව්ව பேசுகிறேன். හැමෝම තෝරාගත්ත පිරිස ආමෙන්. யூதர்களை ඒ நீங்கள் කියන්නේ தெரிந்து கொண்ட සභාවේ ஜனங்கள். ඇතුලේ ඉන්නවා බැටළුවන් සහ එළුවන්. இந்த சபைக்குள்ளாகவும் இருக்கிறார்கள் மந்தைகளும் ஆடுகளும். බැටළුවන්වත් එළුවන්වත් වෙන් කරන දවසක් එන්ට යනවා. ஆடுகளை மந்தைகளும் பெருகிற அந்த நாள் வரும். එදාට මෙතන ඉන්න සහ අන්තර්ජාලේ බලන එක්කෙක්ටවත් බෑ ඇවිල්ලා කියන්නේ පාස්ටර් අපිට කිව්වේ නැහැ කියලා. ඇයි මම ඒක මම මැරෙනකල් ඔක කියනවා. ආමෙන්. ஆனாலும் இங்கு இருக்கிற ஒருவருக்கும் நேரடி ஒளிபரப்பினூடாக பார்த்து கொண்டிருக்க சொல்ல முடியாது நீங்கள் போதகர் எனக்கு சொல்லவில்லை என்று. நான் மரணிக்கும் வரையிலும் அதை சொன்னேன். ළඟදී නම් මැරෙන්නේ අවුරුදු 98 බයෙන්ද මෙතන ඉන්නේ හැමෝම වල්ලලා තමයි මම මැරෙන්නේ. බය වෙන්න එපා. நான் இப்போது மரிப்பதிலே 90 வயதுக்கு பிறகுதான் மரிப்பேன். ආමෙන්. Amen. ඔබගේ ගුණ කතන කියන්න මම ලෑස්ති. ආමෙන්. உங்களுடைய குணாதிசயங்களை சொல்ல நான் ஆயத்தமா இருக்கிறேன். යේසුස් වහන්සේ ආවේ නැත්තම් මෙතන හැමෝම වල්ලලා තමයි මම මැරෙන්නේ. ආමෙන්. இயேசு கிறிஸ்து வரவில்லை என்றால் இங்கு இருக்கிற ஒவ்வொரு அழைத்து கொண்டு நான் மரிப்பேன். ඒක කිව්වම සමහර අප්සෙට් ගන්න අප්සෙට් ගෑවට කමන්නේ. මේක මගේ ඇදහිල්ල. ආමෙන්. இது என்னுடைய விசுவாசம். මගේ ඇදහිල්ල මම කියන්නේ. ආමෙන්. என்னுடைய விசுவாசத்தை நான் சொல்லுகிறேன். මගේ ඇදහිල්ල කිව්වම ඔබ අප්සෙට් ගන්න එක නේ ඔයාට ප්‍රශ්නයක්. ආමෙන්. நான் என்னுடைய விசுவாசத்தை உங்களுக்கு சொல்லும் பொழுது நீங்கள் அப்செட் ஆகும் போது அது உங்களுடைய பிரச்சனையா இருக்கிறது. මම මේ දේ කියනවා. நான் இதை சொல்லுகிறேன். එක්කෙනෙකුටවත් බෑ කියන්න පාස්ටර් අපිට කිව්වේ නැහැ කියලා. ஒரு ஆளுக்காவது முடியாது போதகரே நீங்கள் எனக்கு சொல்லவில்லை என்று சொல்ல முடியாது. මේ සභාවේ කිව යුතු දේ කිය අන්ට ඕන විදියටම මිනිසුන්ගේ කන් වලට පෑදිලිව කතා කරලා තිනවා. ආමෙන්. ஆனாலும் இந்த சபையில சொல்ல வேண்டிய காரியங்களை மனிதனுடைய காதுக்கு கேட்கிற விதத்திலே சொல்லி இருக்கிறேன். අපි සියලු දෙනා නැගී நாங்கள் අனைவரும் எழுந்திருப்போம். Oh hallelujah. Karabashatala සභාව ඔබගේ දෑතිලට ඔසවන්න. சபையாரே உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்திக் கொள்ளுங்கள். Oh rabashandala bariya shakala bariya shandala baba. Ribaba bariya shandala bariya thala bariyandala ba කියන ස්වාමීනි අද මට අවංක වෙන්න ශක්තිය දෙන්න. சொல்லுங்கள் தேவனே இன்று உண்மையா இருக்க எனக்கு பலத்தை ස්වාමීනි கொடுங்கள். මට විනිවිද වන්න ශක්තිය දෙන්න தேவனே ස්වාමීනි. நான் மாறுகிறதுக்கு சக்தியை கொடுங்கள். සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අද මට උපකාර කරන්ට. பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்கு ඔබ உபகாரம் දෙවිඳුන් செய்யுங்கள். ඉදිරි අවංක වන්ට. நீங்கள் ආමෙන්. தேவனுக்கு முன்பதாக මේක ඔබ உண்மையாகுங்கள். දෙවිඳුන් අතර වෙන ගනුදෙනුවක්. இது உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் இடையிலான පාස්ටර් தொடர்பாக. පිනවන්ට නැත්තම් මෙතන හරි දේ කරන්ට නොවේ ඔබ දෙවිඳුන් ඉදිරි අවංක இங்கு වන්ට. போதகரின் சரி இங்க இருக்கிற சரியான රබා காரியங்கள் செய்ய ශන්දල தேவனுக்கும் බරියත් තල உங்களுக்கும் බරියන්දල இருக்கிற බරිය உடையாக. සක්තල බබබා. යේසුස් වහන්සේ දා කිව්වා ලියන්නනි පරිශිවරුනි. அன்று இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுவார் வேத பாரகரே අනේ සභාව பரிசேயரே. ඔබේ තැනට වැටෙන්න එපා. சபையாரே அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் விழ ඔබට வேண்டாம். බෝ දුක් වේ කියලා යේසුස් වහන්සේ உங்களுக்கு කිව්වා. ஐயோ என்று இயேசு கிறிஸ்து හැබැයි சொல்லுகிறார். අද අපි අවංක වෙමු. நாங்கள் இன்று අපි உண்மையா කියමු இருப்போம். ස්වාමිනී நாங்கள் சொல்லுவோம் මගේ கர்த்தாவே නොපෙනෙන මනුෂ්‍ය ඔබ දන්නවා. எனக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத ඒ மனிதர்களை මනුෂ්‍ය මමද அறிந்திருக்கிறீர்கள். දන්නවා. அந்த கண்ணுக்கு தெரியாத ස්වාමිනී මට மனிதர்களை ශක්තිය அறிந்திருக்கிறீர்கள். දෙන්න. கர்த்தாவே எனக்கு මට பலத்தை கொடுங்கள். අනුග්‍රහය දෙන්න. எனக்கு கிருபையை கொடுங்கள். ස්වාමිනී වෙනස් වන්ට. தேவனே වෙනස් மாற்றுங்க. වන්ට. மாற்றுங்க. වෙනස් වන්ට. මාර්චුங்க. ඔබගේ ඒ ලේ ගැලුවේ. உங்களுடைய ரத்தம் சிந்தியது. ඔබගේ ලේ ගැලුවේ. உங்களுடைய ரத்தம் சிந்தியது. මාව වෙනස් කරන්ටයි. என்னை மாற்றுகிறதுக்காக. ඒ කය බිඳුනේ. உங்களுடைய உடல் මාව சிதைக்கப்பட்டது. නිදස් කරන්ටයි. என்னுடைய விடுதலை ஆக்குறதுக்காக. දෙවිතුන් පුතුන් මැරුණේ. தேவனுடைய மகன் මාව மாறினது. මුදවන්ට.
දවසේ தேவனை இன்றைய මට வேளையில ශක්තිය දෙන්න. எனக்கு பலத்தை கொடுங்க. ශුද්ධාත්මයෙන් වහන්ස. பரிசுத்த මා ஆவியானவர் තුළ අවිධිමත් වන්ට. எனக்குள்ளாக මා තුළ விழித்தெழுங்கள். නැවුම් වන්ට. எனக்குள்ளாக මා තුළ விழித்தெழுங்கள். නැගිටින්ට. எனக்குள்ளாக ඕ எழுப்புங்கள். රබ ශතල බබබබබබබ. Jesus nisai elegalue elegalue ora bashatalaba Ramamo shandele boruyanda la baria talaba baba Indure O Swamini adamava nidos koda nidas kada detinisa இந்த நாளில மாற்றுங்க. Oh depo 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 marune mari sai adama rabashatalama adama bedone Jesus sai etum venida parvata biduna maranin naguna oh piliganne nam nimana banemi jivaya sada Oh Swamini Suti Mage Yesuni Pidore Oh Rabba Shatala Baria Talababa Rikala Baria Santala Baria Talabaya Talabaya Telebaba Rima Mama Mama Baria Talabaria Talabaria Manisai Adama Midune Adama Midune Jesus Jesus Nesai Hallelujah Rabba Shatala Baba Rima Mama Yatala Maya Tala Borotala Baba Baba Rikala Baya Tala Maya Tala Baria Tala Baria Tala Baria Tala Baria Rikala Baba Yasatala Baria Tala Baria Tala Baria Tala Baba Rima Maya Tala Baria Tala Baria Tala Baria Tala Baria Rikala Baria Tala Mayondo Paratana Mayondo La Baria Tala Baria Rime Paratana Mayondo La Baria Tala Baria Rikala Baria Tala Baba Hallelujah Swamini me udasana தேவனே இந்த காலை வேளையில் සෑම හදවතක් දන්න දෙවිඳුන් ඔබයි. எல்லா இருதயங்களையும் அறிந்த தேவன் நீர். සෑම තත්ත්වයක් දන්න දෙවිඳුන් ඔබයි. எல்லா சூழ்நிலைகளையும் அறிந்த தேவன் நீர். සෑම වාතාවරණයක් ගැන හොඳ අවබෝධයක් ඇති எல்லா දෙවිඳුන් ඔබයි. பிரச்சனைகளையும் குறித்துதான ஒரு அறிவு இருக்கிற தேவன் கர்த்தாவே. හදවත් ස්පර්ශ කළ මැනව. அந்த இருதயத்தை தொடுங்க. ඔවුන්ගේ හදවත් ස්පර්ශ කළ මැනව. அவர்களுடைய இருதயத்தை தொடுங்க. මේ වචනය තුල இந்த வசனத்தின் ஊடாக 30 ගුණයක් 60 ගුණයක් 100 ගුණයක අස්වැන්න. 30
30ஆகவும் 60ஆகவும் 100ஆகவும் மாற்றுங்க. අත් දකින්න ඔබේ සෙනගට කරුණාව දෙන්න ස්වාමී. காண்கிறதுக்காக உங்களுடைய சபைக்கு ඔබේ ஆசீர்வதிங்க. කරුණාව නිදාස් කරන්න ස්වාමී. உங்களுடைய கிருபையை ඔබේ கொடுங்க. ආශිර්වාදය නිදාස් කරන්න உங்களுடைய ස්වාමී. ஆசீர்வாதத்தை கொடுங்க. ඔබේ தகப்பனே. මහිමය නිදාස් කරන්න உங்களுடைய ස්වාමී. மகிமையை கொடுங்க. ස්වාමිනි මේ මොහොත පටන් தேவனே இந்த நேரத்தில் இருந்து පරිසිවරයෙක් වගේ නොවේයි. பரிசேயரை போல அல்ல, ලියන්නෙක් වගේ නොවේයි. வேத பாரகரை போல அல்ல, සතිසිවරයෙක් වගේ නොවේයි. சதுசேயரை போல அல்ல. නමුත් ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ වගේ වංශ. தேவனே உங்களை ඔබ போலவே වහන්සේ වගේ වංශ. உங்களை போலவே மாற்றுங்க. කරුණාව දෙන්න ස්වාමී. கிருபையை கொடுங்க கர்த்தாவே. මම ගිහිල්ලා ඒ කන්නාඩි ඉස්සරහිට ගන්න විට நான் அந்த மலைக்கு முன்பதாக இருக்கும் பொழுது මගේ ජීවිතය என்னுடைய வாழ்க்கை නැවුම් අලුත් කරන්ට மீண்டுமாய் புதுப்பிங்க ஆண்டவரே. ඔබේ කරුණාව නිදාස් කරන්න. உங்களுடைய கிருபை எனக்கு கொடுங்க. යේසුස් වහන්සේගේ இயேசு නාමයෙන්. கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ආමේන්. ஆமென். අපි දෙවියන්ට අප්පුල நாங்கள் සන්නද්ධ தேவனுக்கு හalleluya. සම්පත් தருவோம். ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. සභාව මෙන්න මේ දෙක දෙකම. சபையாரை இதற்கு நல்லா செவி கொடுங்க. නොවැම්බර් මාසේ අන්තිම ඉරු දින நவம்பர் மாதத்திலே இந்த கடைசியான இந்த ஞாயிறிலே මෙන්න ආ ඉරු දිනයි. இது வருகின்ற ஞாயிறு. ඒ වගේ තව ඊට පස්සේ අපි දෙසැම්බර් මාසෙට පය තබන්න. நாங்கள் இன்னும் டிசம்பர் மாதத்துக்கு காலடி வைக்க போகிறோம். සති 3කින් පස්සේ අපි 2026ට ඇතුල් වෙන්න. 3 வாரங்களுக்கு பிறகு 2026வது ஆண்டுக்கு காலடி வைக்க போகிறோம். 2026 ආණ්ඩු කරණයේ වසරයි. ආමේන්. 2026 ஆளுகிற ஒரு வருடம். හැබැයි දෙවිඳුන්ට ආණ්ඩු කරන්න බෑ. தேவனுக்கு ஆளுகை செய்ய முடியாது. මගේ ජීවිතේ මම උන්වහන්සේගේ ආණ්ඩු කරණයේ යටතට ගේන්නේ. எங்களுடைய வாழ்க்கையை ஆளுகிற தேவனுக்கு கீழாக வைக்காத முன்பு ඔබට ඉදිරියේදී පැහැදිලි කරන්න මම මොනවද මේ කියන්නේ කියලා. உங்களுக்கு நான் விளக்குகிறேன், நான் என்ன சொல்லுகிறேன் என்று. සමහරක් අයට සුවය නැත්තේ சில பேருக்கு சுகம் இல்லை. ඔවුන් දෙවිඳුන්ගේ ආණ්ඩු කරණයට ඇවිල්ලා නැති නිසා. நீங்கள் தேவனுடைய ஆளுகைக்கு கீழாக வரவில்லை. සමහරක් අයට කඩායම් නැත්තේ சில பேருக்கு விடுதலை இல்லை. ඔවුන් දෙවිඳුන්ගේ ආණ්ඩු කරණයට ඇවිල්ලා නැති தேவனுடைய නිසා. ஆளுகைக்கு கீழாக வரவில்லை. ඒ නිසායි මම ඔබ දිරිගන්වන්නේ. அதனால் நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன். මං කියනවා get ready. நான் சொல்லுகிறேன், தயாராகுங்கள். මැසි වෙන්න. தயாராகுங்கள். ඔබේ ජීවිතය තුළ අලුත් පෙරලියක් පරිවර්තනයක් ඇතුළත් කරගන්න. உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு புதிய மாற்றத்தை பெற்றுக்கொள்ள අද කන්නාඩි ඉස්සරහ ගිලිට ගන්න. இன்று கண்ணாடியின் முன்பதாக நின்று கொண்டு ඔබ ඔබට අවංක වන්න. ආමේන්. நீங்கள் உங்களுக்கு உண்மையாக இருங்கள். ஆமென். ஆமென். ඔබ ඔබට අවංක වෙන්න. நீங்கள் உங்களுக்கு உண்மையாக இருங்கள். බයිබලයේ කියනවා வேதம் சொல்லுகிறது, ලෝකේ දිනාගෙන உலகத்தை வென்று ලෝකයේ තියෙන හැම වස්තු සම්පත්තම දිනාගෙන இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து காரியங்களையும் வென்று තමුන්ගේ ආත්මය සහ තමුන්ගේ ප්‍රාණය නැති කර ගන්න මනුෂ්‍යයා මොකද්ද? என்னுடைய ஆத்மீகத்தையும் ஆவிக்குரிய மனிதனையும் இழக்கிற மனிதன் என்ன முகத்தை. மனிதன்? என்ன மனிதன்? ආමෙන් වැඩක් නැහැ. ஆமென். வேலை இல்லை. මනුෂ්‍යෙක් අවුරුදු 100ක් මේ මහ පොළොවේ ජීවත් වුණොත් மனிதன் ஒரு 100 வருடங்கள் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்தாலும் අවුරුදු 100ක් මේ මනුෂ්‍ය මහ පොළොවේ ජීවත් වුණා. 100 வருடங்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தாலும் ඒ මනුෂ්‍ය මේ මහ පොළොවේ ජීවත් වෙන්නේ දවස් 36500යි. ஆனாலும் அந்த மனிதன் இங்கு வாழ்கிறது 36,500 வருடங்கள். ඒ දවස් 36500ට පස්සේ තියෙන සදාකල් ජීවිතය. அந்த 36,500 வருடங்களுக்கு பிறகு வாழ்கிறது சதா காலமான ஜீவன். අවුරුදු 36500ක් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් හැම ගේමක්ම ගාලා ඔබ සදාකල් ජීවිතයේ ජීවත් වෙන තැන ඔබ නියම කරගන්න ඕන. அந்த 36,500 வருடங்கள் வாழ்கிற வாழ்க்கையை நீங்கள் எல்லாவற்றையும் செய்து வாழ்ந்து நீங்கள் சதா கால ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ඔබ තමයි තීරණය කරන්නේ ඔබ කොහෙටද යන්නේ කියලා. நீங்கள் தான் தீர்மானம் எடுக்கிறீர்கள் நீங்கள் எங்கு போகிறீர்கள் என்று. එහෙනම් අපි හරි තැනට යන්න. ආමෙන්. அதான் நாங்கள் சரியான இடத்துக்கு අපි செல்லுவோம். හරි තැනට යන්න. ආමෙන්. நாங்கள் சரியான இடத்துக்கு එහෙනම් செல்லுவோம். අද අපි වෙනස් වෙන්න ඉගෙන ගමු. ආමෙන්. நாங்கள் இன்று மாற கற்றுக்கொள்வோம். ஆமென். දෙවිඳුන් අපොල සන්නාදයෙන් දෙමු. தேவனுக்கு ආමෙන්. நல்ல கரகோஸ்தி தருவார். ස්වාමීන් ඔබ ඉස්සෙනක ඔබට බාර කරනවා. தேவனே உங்களுடைய ஜனங்களை உங்களுக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறேன். උන්ට ආශිර්වාද කළ அவர்களுக்கு මැනව. ஆசீர்வாதம் ඔන්නේ கொடுங்கள். ගොඩනැගිල්ලෙන් එළියට යන විට அவர்கள் இங்கிருந்து வெளியில் ඔබේ செல்லும் பொழுது ආශිර්වාද ඇතුව යන්න කරුණාව දෙන්න. உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தோடு செல்கிறதுக்கு මේ கிருபை නව கொடுங்கள். සතිය පුරාවටම வருகின்ற வாரம் முழுவதும் ඔබගේ කරුණාව දයාව සුරක්ෂිතභාවය உங்களுடைய கிருபை, தயவு, உங்களுடைய பாதுகாப்பு ඔවුන් තුල තබන්ට. அவர்களுக்குள்ளாக வைத்துக் ඔවුන්ම கொள்ளுங்கள். ඉහළට සහ ඉදිරියට රැගෙන යන්න. அவர்களுக்கு முன்பதாகவும் முன்னாலும் உயர்த்தி ඔබගේ வையுங்கள். කරුණාව තුලම ඔවුන්ව පවත්වන්ට. உங்களுடைய கிருபைக்குள்ளாக அவர்களை வையுங்கள். යේසුස් වහන්සේගේම இயேசு නාමයෙන්. கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால். ආමෙන්. ஆமென். ආමෙන්. එන ඉරිදා පිබිදීමේ ඉරුදින
வருகின்ற ஞாயிறு ஒரு எழுச்சி ஞாயிறு. මම නැවතත් කියනවා පිබිදීම ඉරුදින එනකොට නිකන් එන්න එපා. තව ආත්ම අරන් එන්න. මක්නිසාද බලවත් දේශිකාවක් ඉන්නවා දේශනා කරන්න. ඉන්පසුව පාස්ටර් ෂෝන් ගන්ටන අවසාන පැයකී තව විනාඩි 30 අරගෙන අපි ආයිත් නෑ. It's going to be a powerful time. ආමෙන්. நீங்கள் அந்த எழுச்சி ஞாயிறு ஆராதனைக்கு வரும்போது சும்மா வர வேண்டாம். இன்னொருவரை அழைத்துக் கொண்டு வாருங்கள். ஒரு ජේසු පීඨය ජයග්‍රහක සතියක්. உங்கள் அனைவரும் தேவன் ஆராதிப்பார். வெற்றிகரமான வாரம்.